இப்போ கேரளத்தில் பிள்ளார் இல்லை விட இட்ஸ் லைக் ஏ பூத் பங்களா அண்ட் இந்தியன்ஸ் ஆர் இன் ட்ரபிள் தெர் இஸ் நோ டவுட் அபவுட் தட். ஹீ செட் அச்சன் இஸ் ஏ ஏடிஎம் மிஷின். கார்டை வச்சுட்டு 1 2 3 4 5,000 8,000 திருச்சி வரல சார். அமெரிக்கா செட்டில் திருச்சி வரல. சேலரிஸ் இந்த கல்ஃப் ஹேஸ் கம் டவுன். அதில் ஒரு மாற்றம் இல்லை. இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு டையிங் கம்யூனிட்டி வாஸ் பார்சிஸ். செகண்ட் கம்யூனிட்டி இஸ் சிரியன் கிறிஸ்டியன்ஸ். கோவிட் இல்லைங்கி எல்டிஎஃப் திருச்சி வந்திருக்கும். நீங்கள் ஏதாவது போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் செய்துண்டா? ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரிட்டர்ன் மைக்ரேஷன் வில் கம் பேக். டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஆஃப் கேரளா வில் கம் டவுன். ஸோ சில்ட்ரன் பிகமிங் liabilities. The female participation rate in Kerala is very poor. ഫസ്റ്റ് മൈഗ്രേഷൻ സർവേ 1998 അതൊരു ബെഞ്ച് മാർക്കായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു 9 റൗണ്ടോളം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വേഴ്സിന് 2023 ഈ കഴിഞ്ഞ 2022 ഇയേഴ്സിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ സ്റ്റോറി അതൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ജിസ്റ്റിലൊന്ന് പറയാമോ? Kerala story is now different migration story. Now there are movies coming up, migration story. But if you look at Kerala over the last 25 years in the eyes of migration, not any other thing, no politics, no other development, migration has completely changed the whole economy here. Because migration affect what I call them 4 ways. Migration first affect individual. நான் கல்ஃபுக்கு போயானோ. What happens first? I started eating well. I put on little weight. Then I started sending money back home. So the benefits move from me to my family members, my parents, my spouse, my children. That's the second development. Then slowly move into his community. അവിടെ ഒരു ജാപ്പ് ഉണ്ട്, പോകാമോ, ചേട്ടൻ, അനിയൻ, പക്കത്ത് വീട്ടുകാരൻ. So then that area get benefits. Then that whole district get benefits. Then the Kerala get benefits. That's why the migration is like a, not multiplier, we call them, in the clean water, you put a small stone, it will have a ripples effect. It will never end. So migration is like that. And it has completely changed the landscape of the Kerala economy and society. Today, it is like a mad rush for migration compared to 1980s. Very, very different migrants. In 1998, when we did the first study, 80% of the migrants were less than 10th standard. Kerala is called as a number 1 literacy state, but that who were in the Gulf were mostly less than 10th standard. 10th standard fail on a pass alla. All went through the ECR passports. But the number is only 2% from Kerala going by ECR passport. In 1998, close to 60 to 70% went by ECR passport. That means in Kerala, nobody is now less than 10th standard, education level improved. So the migrants who are going now to Gulf there is a slight change in the profile, slight change in their outlook, slight change in their income. But there is lot of things changed here, change there. Because here is origin place, there is destination. Kerala is origin. Destination is Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, And only change I have seen in the latest round is 90% of the Malayalis used to go to Gulf. I was telling every time this should change because you are putting all your money in one place. That company goes, all your money is gone. That is something happening in the Gulf, you are all afraid. We should diversify, like your cross diversification. Finally, the 2023 survey indicated only 80% of the Keralites are going to Gulf, 20% of them are going to the non-Gulf. I think that is the first sign of Kerala is changing in terms of what we call them migration corridors.
ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഇതുവഴിയെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് non-Gulf. I think non-Gulf will slowly pick up in the name of what we call them now student migration. Student migration. 80% ഇപ്പോഴും ഗൾഫ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം 80% ഗൾഫ് തന്നെയാണ്. And that you can witness through the flights. Because நான் கேரளத்தில் 1987 I came to Kerala. Kerala had only one airport, Trivandrum. There was no Kochi airport. Then Kochi came. Then Calicut. Then Kannur. Of course, the Indian government allows you to have airport in every district. They have said no, enough. 4 international airport with a population of what is called the 32 million. You got 4 international airport. That indicate the international migration. That's what I told you, no? Individual, economy, society and the infrastructure. Kerala don't need 4 airports. But the airports meant for not to Trivandrum, Kannur, flight Trivandrum, Kochi, alla. Adella Gulf. But still, you don't have many flights from outside Gulf. For example, there was a flight from Kochi to London. They said not enough passengers, they are stopping. But you look at it, Trivandrum Abu Dhabi, Trivandrum Qatar, Trivandrum Bahrain, Trivandrum Oman. So by every night, at least every day, you should have at least 40 to 50 flights going from this 4 airport to Gulf area. Non-Gulf area is not still picking up through the airport thing, but slowly you will have flights coming from them. In fact, when the COVID hit, I was telling to the government in one of the meeting that many flights came, Vande Bharat flights, but no flight came from America to Trivandrum. At least next time COVID comes, we should have flight from America to Kochi, America to Calicut, Germany direct flight to Trivandrum after next COVID. But last time we caught all the Vande Bharat flight. You go and check all the routes only from Gulf. That indicates we have put all our people there. And that is changing, but not enough. It will change because of the changing population structure in Kerala. We don't have now people to migrate. I think that is the biggest. So the migration from Kerala will come down. Sir, 2018 മൈഗ്രേഷൻ സർവേയിൽ പറഞ്ഞത് കേരള മൈഗ്രേഷൻ സ്റ്റോറീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓവർ എന്നുള്ളൊരു പ്രിമൈസസിലാണ് അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 2018 നിന്ന് 22 എന്താണ് വ്യത്യാസം? എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ? See, there are, in fact, I myself was predicted in 2018 that this is end of an era, like that's it. But there are things happen in Kerala. Our survey was completed in the first, what is called the 6 months of 2018. Then came Kerala floods. Now, Kerala floods have generated people who decided not to go, they returned and settled down there. Sir, we lost everything through floods. Now we have to rebuild. I am going back to Gulf. So the returned migrants started re-migrating after what we call them the floods. Second thing happened immediately. You had 2020. You had COVID-19. 15 lakhs Malayalis came back. In fact, they voted. That's why the government came back to power second time. Returned migrants have changed the election results. I always tell them, no other people changed. Because of the COVID, and COVID time, the government was a little bit very active and everybody praised Kerala as a great state, achieved thing. That, and many people came back and none of them never voted. They had only the voter identity, but this time they all came in. Otherwise, you look at the every time, election time, 5,000 people will come from Gulf and vote. That time, there were 15 lakhs people. I was telling them, they will change at least to 25 to 30 constituencies. That happened. And after that, what happened? Nothing happened. They have to move. That the massive people came back and they all started moving, thinking that we are getting here 25,000, 30,000 rupees, not enough. People started re-migrating. That is why the return migration, people who decided not to work, they started migrating. I think has led to increase in migration, little bit. But the highest increase happened not because of the labor migration, but because of the student migration. The total has increased,
because of the huge student migration, because our estimate indicates 2.5 lakhs Malayalis have currently studying anywhere in the world, 2.5 lakhs. You minus that, they did not go, they are studying within the country, or they are studying in Marthoma College, or here, everywhere, or in Central University of Kasaragod, then they are here. Now you minus the 2.5, then you are back to 18 point, which we were last time. So the student migration pushed, but some returned migrants also re-migrated because they thought they cannot survive, especially after the flood. Many people lost many things. The government given them something, that is not enough. So automatically they have to re-migrate, use their contact. The social network in Kerala is very strong. I think that is the reason. But now, still you can, 28, what is going to happen, we don't know. It can follow the same pattern, but I expect there will be a decline because we have people like Donald Trump, other side. And in fact, there will be more Donald Trumps will appear in many countries now. Because now the election is bought on immigration for right-wing politics. Because you can't go there. You should get a visa, am I right? When the visa is denied, now the UK student has come down this year. Already. Because our students are going to study 1 year, then they are given 2-year visa to work as unskilled laborer to get the money, what they paid, 20 lakhs, 25 lakhs loan. Now the UK said, no, you have to come and study and go. Then you will not be able to make what you spend there. Because even a shopping mall, you want to, 8 hours you want to spend there. There is no jobs. You want in the hotel, you want to just to serve the food. There are many demands. There are many people are there. And then added to is a Russian-Ukraine war. Now Ukraine people are all rotating around in Europe. So where is the jobs? So Indians are in trouble. And Indians are in trouble. There is no doubt about that. And we have seen directly by the Donald Trump sending back the undocumented migrants, the way he treated them. That itself indicates that Indians are in trouble. Not so much we predict them, so automatically return migration will come back. That's why the return migrants will be, the profile of return migrants, what we have seen in 1998 or 2018, next time 2028, the return migrants will be studied in UK, returned. Not like worked as a plumber in the Gulf, returned. So you are going to get a different type of the return migrants. I am not sure how Kerala is, because you should know their characteristics. We don't know much. എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഈ 2.5 എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വരാൻ? Sir, ഇപ്പോൾ the current trend 2 lakhs might come back. 2 lakhs might come back. Because the problem is, what I said was that it's like the current students leaving Kerala is what I call them is mad rush. You don't need. It's like a first day, first show movie. Everybody want to go to Gulf, like earlier. Now everybody want to go to Germany, America. They go to countries. I'm seeing boys and girls. I said, where are you going? I'm going to Sharjah. You have not heard. What are you going to do? I'm going to do a BSc nursing, 12 lakhs, 13 lakhs. And during the Russian war, you know how many Kerala girls and boys were there. So now people are going to countries which is you are not, because their dream is, if I get into one country in Malta, if I get a job, I get a visa, then I can move through all the 18 countries. They have a Schengen visa. Then somehow you think I will sneak. Then you will become undocumented. You will become undocumented. There are a lot of undocumented Indians will be in many countries. Now we are talking about undocumented Bangladeshis in India. Undocumented Indians might be in several countries. We don't know the number. But we know undocumented Indians are there even in America because they came back. So undocumentation will go, and then when you are undocumented, you are going to work for less wages. ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് നേഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഇതുപോലുള്ള സ്കിൽഡ് ലേബർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഇപ്പം ഉണ്ണി പറഞ്ഞ പോലെ ജർമ്മനിയിലോ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലോ പോകുമ്പം കിട്ടുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അതെ, അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവർ പോകുമല്ലോ. അപ്പം ഇത് കേരളത്തിൽ ഇവർ നിൽക്കണം എന്ന് സാർ പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അട്രാക്ഷനും ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല സാർ, അട്രാക്ഷൻ എല്ലാവരും പോകാൻ പറ്റില്ല. വാട്ട് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ആൾ ദ പീപ്പിൾ കംപ്ലീറ്റിംഗ് BSc നഴ്സിംഗ് ഫ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, all people want to leave the thing. Then why you are investing on them? Let the Germany invest and let the Germany pay money for them and take them.
നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമോ? പറയണോ? that is where we are in a position to now bargaining. You are not bargaining. നമ്മൾ കിട്ടിയാൽ മതി. നമ്മൾ this is what we are not learning. I met one of the topmost American person. Sir, I was sitting in the selection board. I am interviewing an Indian. I asked him, what salary you expect? I am asking the Indian who attending my interview. I am asking him, what is the salary you expect? He was telling, sir, anything you give, sir. Why anything? If you want me, I am a trained engineer, I am a trained AI expert. If you want me, you have to pay me $8,000 per month. He is not bargaining. We have to teach them. Because what happened here you are hungry. Out of going, one letter or toast and damadi. Because you are not looking for mutton biryani. Because you are already hungry, one kittanilla. That's the market because of that you are underselling yourself. അല്ല, നമ്മൾ കേരള സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണല്ലോ ഇത്. ആക്ച്വലി കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചറാണ് ഇത് മലയാളം മൈഗ്രേഷൻ. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന, സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അൺസ്കിൽഡ് ലേബറിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്കിൽഡ് ലേബറിൻ്റെ കാലം വന്നു. ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു, ജർമ്മനിയിലേക്കോ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ പോകുന്നു. കേരളം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമാണ്. കേരളത്തിന് ഇതിൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ജർമ്മനി ഒരു സാധനം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ബാർഗെയിനിങ് ഇല്ല. രണ്ട്, ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളി നേഴ്സുമാർക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത്? രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് ആൾ ദ കൺട്രീസ് കോൾ ദ മൊബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. ഇപ്പോൾ because India also want to send people. Because India we have more people because currently we are educating more nurses than what we require. കുറച്ച് ആൾക്കാർ വെളിയെ പോകണം. ബട്ട് വെളിയെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആർ വി ഏബിൾ ടു ബാർഗൈൻ ഫോർ ദ ബെറ്റർ വേജസ് ആർ യു ആർ ബാർഗൈനിങ് ഫോർ കിട്ടിയാൽ മതി? അത് അല്ല. ബിക്കോസ് നൗ ദ ലേബർ ഈസ് വെരി സ്കാർസ്. അത് നമ്മൾ ഈവൻ മലയാളി ഷുഡ് ബിക്കോസ് ലെറ്റ് മി ഗിവ് എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. ഏർലിയർ if you had 4 sons, you don't mind sending one son to army. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ 38% 40% ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മകനേ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പോയി സർവേ നടത്തി എത്ര വീട്ടിൽ ഈ ഒരു മകനെ വെച്ചിട്ട് അവർ ആർമിക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട് ആർമി കൂടുമോ? അവൻ പറയാം, അച്ഛാ ആർമിക്ക് പോകണോ? ആർമിക്കാ? അന്ന് 4 പേരുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ പോയി ചെത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ന് ഒരുതനാണ്, അവൻ ആർമിക്ക് വിടില്ല. നമ്മൾ പറയാം കീപ് ബിക്കം വാല്യൂ. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പം കേരളത്തിലെ പിള്ളേരില്ല. ഇവിടെ 10% ആൾക്കാർക്ക് പിള്ളേരില്ല. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് 10 years യു വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബൂത്ത് ബംഗ്ലാ. സാർ, അപ്പോൾ ഈ സാർ പറയുന്ന ഈ മൈഗ്രേഷൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ ഒരു ഡെമോഗ്രാഫിക് ഇതിൽ ഈ പ്രത്യുൽപാദനത്തിലും മറ്റൊക്കെ റീപ്രൊഡക്ഷനിലും മറ്റൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരണം എന്നുള്ള ഒരു സാധനം കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല സാർ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ, മൈഗ്രേഷൻ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡെമോഗ്രഫി. അതിപ്പം ഡെമോഗ്രഫിங்கிறது മൂന്ന് കാര്യമാണ്. പിറപ്പ്, മരണം, മൈഗ്രേഷൻ. ഈ 3 ബട്ട് ചില ആൾക്കാർ ഒരു വില്ലേജിൽ പിറന്നിട്ട് അവിടെ മരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മൈഗ്രേഷൻ വരും. അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ബോൺ യു വിൽ ഡൈ. ഇതിക്ക് ഇടയിലെയാണ് നമ്മൾ മൈഗ്രേഷൻ. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഈവൻ നോട്ട് ഫോർ എവറിബഡി. ചില ആൾക്കാർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഭാഗമായി. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. പോകുന്നില്ലേ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. വണ്ടിയില്ലേ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ലൈസൻസ് എടുക്കും. വണ്ടിയില്ലേ വണ്ടി ലൈസൻസും ഉണ്ട്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു മൈഗ്രേഷൻ ഈസ് ബിക്കമിങ് ഒരു യു മീറ്റ് എനി ബോയ് ഹു ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ്. എന്നാണ് പ്ലാന്? ദുബായ് സാറേ. ദുബായിങ്ങളിൽ என்ன ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ചാനലൈസ് our labor to go to the proper place. For that NARCA can play a role. ഇന്ത്യയിലിருந்து വാർത്ത പറയാണ് NARCA can play a role because that is very important because I want our Malayali should be undersold. അത് because നമ്മൾ rare ആണ്. Like you look at it, if I go to some of the places ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ല, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി. ഇപ്പം പറഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ 20 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർ 0 to 20 years it is a negative growth rate. That means ഇപ്പം കേരളത്തിൽ 1980-കളിൽ 600,000 children were born every year. Last year it is less than 3 lakhs. നോക്ക് 50% നമ്മൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. I was expecting because many small countries they had
what is called the baby boom during COVID-19. ബേബി ബൂം അങ്ങനെ വർക്ക് അറ്റ് ഹോം അല്ലോ. അണ്ണൻ മലയാളീസ് വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ചെയ്തിട്ടില്ല, അണ്ണും ഇവിടെ പിള്ളേർ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല. അണ്ണൻ നമ്മൾ ഫെയിലായി. ഐ വാസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ബർത്ത് റേറ്റ് വിൽ ലിറ്റിൽ ഗോ അപ്പ്. എല്ലാവരും മൈഗ്രൻസിലെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും പ്രസവിച്ച്. പിള്ളേർ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല, പിള്ളേർ വേണ്ട. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, പിള്ളേർ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ വരും, അത് മൈഗ്രേഷനിൽ വരും. ബിക്കോസ് നൗ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ദിസ് ആൾ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി നൗ, what I call them new middle class. I was looking at the students now. ഏത് പയ്യ ഇപ്പം കനഡ പോവാമെങ്കിൽ ഒരു മകനുണ്ട്. എടാ എന്നെ പഠിക്കാൻ ചൊത്ത് വിത്ത് തരാണ്ട, നീ പോയി അമേരിക്കയിൽ പോടാ. ബിക്കോസ് പർച്ചേസിങ് പവർ ഹാസ് ഗോൺ അപ്പ്. ബിക്കോസ് ഏർലിയർ only one child, you want to put everything on your child. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചൈൽഡ് ബിക്കമിങ് എ പ്രിയോറിറ്റി now. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് ദ കേരള സൊസൈറ്റി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയാണ്, യു ആർ ഗോയിങ് ദർ, അവിടെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ തോന്നുന്നു ആർ യു ഗുഡ്, ആർ യു ഹാപ്പി, ആർ യു എനി ഹെൽത്ത്, അവർ മകൻ എന്നെ ചെയ്യണം. நான் ஃப்ரெண்டில் நிற்கானும்ல, என்னை பற்றி ചോദിയടാ നീ, എന്നെ പറ്റി സാർ റിട്ടയർഡായ, സാർക്ക് ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടോ, മകൻ എന്നായി, മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ, മകൻ കല്യാണം എൻ്റെ മകൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട എല്ലാവരും മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവളെന്നെ ചെയ്യണം. അവർ പ്രസവിച്ചാൽ ഞാൻ കേട്ടെങ്കിൽ എന്നെ കാട്ടി തരാം എൻ്റെ മകൻ. നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം എൻ്റെ മകൻ പ്രസവിച്ചാൽ എനിക്കറിയാമോ. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം പിള്ളേരെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണ്. ഇവളെ കണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം, മകൻ എന്ത് ചെയ്യണം, മകൻ എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേലയ്ക്ക് പോയാൽ, ഇവിടെ ഉണ്ടാ, ഗൾഫിലാണോ, അമേരിക്ക പോയാൽ. നമ്മൾ എല്ലാവരും കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ആണ്. അമ്മയെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ അമ്മ കൂടെ സംബന്ധിക്കുക, അമ്മ സുഖമുണ്ടാ, അമ്മ പോകാൻ സമയമായല്ലോ, അവൾ പോട്ടോ. എല്ലാവരും പിള്ളേരാണ്. ഈ ചൈൽഡ് ഈസ് ബിക്കമിങ് എ മേജർ ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണോ. അപ്പോൾ അത് മൈഗ്രേഷൻ വരാം, ഒരു കുട്ടി. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മകനുണ്ട്, അമേരിക്കയിലുണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു മകളുണ്ട്, UK-യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണോ. ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഒരു അപ്പനിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ മകൾ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞല്ലോ, അച്ഛാ അവിടെ ബാമ്പെവിടെയാണോ. അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മകളല്ല, അവളെ അവിടെ പറഞ്ഞു വിട്ട് 22 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തുവിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട് അവിടെ മെഡിക്കൽ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ട് സാറേ, അവിടെ പാമ്പ് പൊട്ടിയെങ്കിൽ പോകുമല്ലോ, അവൾ ഒരു മകളല്ലോ. പുള്ളി പറഞ്ഞെന്നെ അറിയാമോ സാറേ, എൻ്റെ മകൾ ഡോക്ടർ ആവണം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ആവാനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും, അവൾ ലൈസൻസ് കിട്ടിയ ഡോക്ടർ ആവാനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും. ലൈസൻസ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഡോക്ടർ ആയി കൊല്ലാം. ഒരു ഊശിട്ടെങ്കിൽ സാറേ ഊശി മാറ്റിയിട്ട് സാറേ ആൾ തട്ടിപ്പോയി, ഓക്കെ, ഡോക്ടർ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അവൾക്ക്. ഇവൾക്ക് ഡോക്ടർ ആവണോ, നീറ്റ് എഴുതൂല്ല. പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ പോയി ചോദിച്ചു, ഇവിടെയുള്ള പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ 20 ലക്ഷം ചോദിച്ചു, അവിടെ 22 ലക്ഷം സാറേ. അത് മാത്രം സാറേ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവിടെ നല്ല പയ്യൻ കിട്ടും, വെളിനാട്ട് പയ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്നാഷണൽ ഫാമിലി. എൻ്റെ മകൾക്ക് ഞാൻ MBBS അവൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പിള്ളേക്ക് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അച്ഛനതിൻ്റെ കാര്യമുണ്ടാ സാറേ, ഇത്ര ചൊത്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടാ സാറേ, എൻ്റെ മകളുടെ ആഗ്രഹം തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് എതുക്ക് സാറേ. പുള്ളി ആണ്ട് ചോദിക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ചോദിച്ചേക്ക്. ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. അവൻ ഡോക്ടർ ആവണം. എൻ്റെ മകൻ പറയണം എനിക്ക് അമേരിക്ക പോകണം, പോടാ ചൊത്ത വിത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് ബില്ല് പോ, ലോൺ എടുത്തരാ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ അച്ഛമ്മമാർ. അതാണ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം ടെല്ലിങ് ദം, അച്ഛമ്മമാർക്കാണ് കമേഴ്സിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇല്ല, ഔട്ട്ഡേറ്റ് തിങ്കിങ് അതാണ് നടക്കാനപ്പോ. അല്ലല്ല, ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു ആസ്പിറേഷൻ, കുട്ടിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ജീവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ ലിവിങ് കണ്ടീഷൻ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? തെറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് അവളുടെ എൻവറൺമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ആഗ്രഹപ്പെട്ട് കാണാൻ. ആ സമയത്ത് അച്ഛനെ പറയാം എനിക്ക് അമേരിക്ക പോകണ്ട, അച്ഛൻ പറയും എവിടെ പൈസ ഉണ്ടല്ലടാ പറയും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ചേഞ്ച്. ഇപ്പോൾ ഐ ആൾസോ വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ അമേരിക്ക, എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മകനാണ് പോയാണ്. എല്ലാ കേട്ടാലും നോ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ, NDA നോ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ, നോ ഡേറ്റ്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തിലും സാറേ. കേരളത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റോങ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റൈറ്റ്. ഇത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് സാറേ. ഇല്ല, ഇന്ത്യയിൽ അവർ പറയുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്നത് 5 to 6 lakhs പറയാണ് അവർ. കേരള വിൽ ബി ലീഡിങ് only for some time, then the Kerala will lose everywhere, no, because the people is not coming, no. See, your birth rate is coming down, no. 6 lakhs children are born in Kerala now, 3 ലക്ഷം ആയല്ലോ. അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുമല്ലോ. ഈ സൊസൈറ്റിയിലെ പിള്ളേർ കുറഞ്ഞ ഇമ്പാക്റ്റ് കാണുമല്ലോ. ഇപ്പം കേരള, പഞ്ചാബ്, but Kerala is leading because you have a good environment, low fertility,
ഹൈ പർച്ചേസിംഗ് പവർ, ന്യൂ മിഡിൽ ക്ലാസ്. ഇതെല്ലാം ഒരു വലിയ കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇതെല്ലാം പറയുമല്ലോ, ഈ 3 പേരും ചേർന്നാൽ ഈ പാർട്ടി വിൻ ചെയ്യും. ഇവർ ചേരണം, ഈ 3 പേരും ചേരുമോ അവർക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്. 1 ചൈൽഡ്, 3 പിള്ളേരുള്ള ആളെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ. 3 പിള്ളേരോട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഐ റിമെമ്പർ ഐ വാസ് ഗിവിങ് വൺ ഓഫ് ദ ക്ലാസ്. സാറേ, നിങ്ങൾ റോഡിൽ നടന്നിട്ട് യു വാക്ക്, ഇതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് യു ഗോ ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് വാക്ക്. ഈ സൈഡിലപ്പോ ആ സൈഡിലപ്പോ വെൻ യു ഫൈൻഡ് എ പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമൻ യു സ്റ്റോപ്പ്. പുള്ളി പറഞ്ഞു, സാറേ 1 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് റോട്ടിൽ ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ കണ്ടിട്ടില്ല സാറേ കേരളത്തിൽ. നടന്ന് നോക്കി 1 കിലോമീറ്റർ നോക്കി. ഞാൻ ഉടനെ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോയി. അവിടെ പോണാൽ പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമനെ കാണില്ല. എല്ലാവരും പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമൻ എവിടെ പോയി സാർ ഇവിടെ? ഇല്ല, ഇവിടെ പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമൻ ഇല്ല. ബട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഐ ഹേർഡ് സെവറൽ ലാംഗ്വേജസ്. ചില ആൾക്കാർ അവിടെ തെലുങ്ക് സംസാരിക്കണം, ചില ആൾക്കാർ അപ്പം മൈഗ്രൻസ് ആർ മോർ ദാൻ കൺസെപ്ഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റണം നമ്മളിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിനുടെ ഇമ്പാക്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ കമ്മിങ് അപ്പ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ ദിസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ സം ടൈം. സ്റ്റിൽ ദേ ആർ റിട്ടേണിങ്. ബിക്കോസ് സക്സസ്ഫുൾ അവിടെ ആയില്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ആവും. നിങ്ങൾ മകൻ അനുപ്പിട്ട് അവൻ സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അനിയത്തി മകൻ പോവില്ല. അതൊക്കെ ഗ്യാപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അടി വാങ്ങിയിട്ടേ നമ്മൾ തിരുന്നിറങ്ങി നടക്കില്ല. എല്ലാവർക്കും അടി വാങ്ങണ്ടാവില്ല. ചില ആളുകളുണ്ട്, അവനെ അടിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോകണ്ട. അതൊക്കെ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പ് വിൽ ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ് 5 to 10 years. സാറേ, UK പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ UK ദേ ആർ ഗിവിങ് 5-year വിസ ഫോർ ദ ഓൾഡ് ഏജ് കെയർ ഹോം. നിങ്ങൾ കേട്ടുകാണായിരിക്കും, 5 വർഷം വിസ വേണം. ആ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവിടെ PR കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗവൺമെൻറ് പറയുകയാണോ, 5 വർഷം കഴിച്ച് പറയാൻ അവർ ഇല്ല സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവർ തിരിച്ച് വരേണ്ടി വരും. അതൊരു ഐഡിയ ആണോ? ഇപ്പോൾ 5 വർഷത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഐ മെറ്റ് വൺ ബോയ്, ഹീ ഈസ് എ എഞ്ചിനീയർ, ഹി ഹാസ് ഡൺ MTech ആൻഡ് ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹിം വൈ യു ആർ ടേക്കൺ ദിസ് 5-year വിസ. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, സാറേ 5 വർഷം അത് വേല ചെയ്തെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ ഈ വയസ്സാன ആൾക്കാരുടെ കാലിലെ വാക്കിങ് കൊണ്ടുപോകണം എല്ലാം ചെയ്തെങ്കിൽ എനിക്ക് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്പോർട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടും കുറവുണ്ട്. അല്ല സാറേ, അത് അവർ 5 വർഷം എനിക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും, ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് PR കിട്ടും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ബിക്കോസ് ഹീസ് ഇൻ UK, ഹി വിൽ നോട്ട് ടെൽ എനിബഡി വാട്ട് ഹീസ് ഡൂയിങ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു പെണ്ണെ കല്യാണം വെച്ച് കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു 1000 കാറ് നിന്ന് ഇവിടെ പയ്യൻ UK എന്നെ പണി നേരം പറയില്ലല്ലോ. അത് ഇവിടെ ഒരു വലിയ കല്യാണം വെച്ച് അവളെ കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ പോയി ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവൻ പറയാണ്, 5 വർഷം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോകാം പഴയ വിലയ്ക്ക്. എൻ്റെ പഠിച്ച എന്തോ എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് 5 വർഷം വെച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല. യാമ്ന ദ ഹോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വാട്ട് യു സ്റ്റഡീഡ് ഇത് എല്ലാം മറിഞ്ഞ് കാണും. യുവർ ലൈഫ് വിൽ ബി എ ഓൾഡ് ഏജ് കെയർ വർക്കർ ഹിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ ഫോം ഓഫ്, നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് മേടിക്കുമല്ലോ, ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ 5 വർഷം വേല ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ ഫോം ഓഫ് സ്ലേവറി മാനേജ്ഡ് ബൈ ദം. ദേ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദിസ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കോമ്പറ്റീഷനാണോ? ഇന്ത്യക്കാരനൊക്കെ നേപ്പാൾക്കാരനൊക്കെ ബംഗ്ലാദേശുകാരനും കോമ്പറ്റീഷൻ. ഇല്ല 5 വർഷം വിസ. നമ്മളെ പിള്ളേർ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പിള്ളേർ ചില സം ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ദേ ചേഞ്ച് ദെയർ വിസ ടു ദിസ് 5-year വിസ നാവും അവിടെ പോയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. ഐ വാണ്ട് ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി reduced. For that we have to have some educational program for them. That's why I was telling them, ഈ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടല്ലോ, +2 എല്ലാ സ്കൂളിലെയും നമ്മൾക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, കൗൺസിലർ, അതുപോലെ അവിടെ ഒരു മൈഗ്രേഷന് കുറേ ആൾ വേണം. അപ്പോൾ അവർ മൈഗ്രേഷൻ നിങ്ങൾ എനിവേ ദേ വിൽ മൈഗ്രേറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഫിലിപ്പിനോ ഡസ്. ഫിലിപ്പിനോ കോളേജുകളിൽ എല്ലാ കാലേജും സെമിനാർ നടത്തും മൈഗ്രേഷനെ പറ്റി. മൈഗ്രേഷൻ വേണം, ആ പ്രോബ്ലം തന്നെ, ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ, ഈ മൈഗ്രൻസ് ചീറ്റിങ്, agents cheating. Sir, you know what happened in Toronto? Government of Canada says Toronto housing problem is because of the student migration. Toronto housing problem is because of student migration. I have met some boys in Toronto. Why you have come to Toronto? He said, sir, we went to an agent. He told us London, Toronto, Paris. ഞാൻ പറഞ്ഞ് 42 സിറ്റി ഉണ്ടല്ലോടാ കനഡാവിൽ. സാറേ, ഏജൻറ്റുക്ക് അറിഞ്ഞത് ടൊറൻറ്റോ മാത്രമാണ്. സോ ഏജൻറ്റ് ഈസ് routing you to Toronto. There are hundreds of cities still not occupied in Canada. നീ അവിടെ പോയെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവരും പോയി ടൊറൻറ്റോ, ലണ്ടൻ. யாரான ഈ ഏജൻറ്റുക്ക് தெரிஞ்ச ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലണ്ടനിലായി അവരുടെ. സോ നമുക്ക് ഈ ഏജൻറ്റ്സ്മാരെ കുറച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യണം. അല്ല, ഈ ലാക്ക് ഓഫ് ഡേറ്റ അത് തന്നെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ അല്ലേ ദാറ്റ് there is no thought going into this migration. So like എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ലീഗൽ എത്തിക്കൽ മൈഗ്രേഷൻ, സെക്യൂർ മൈഗ്രേഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സാറേ, അതന്നെ പറയാണ്, എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പോളിസി വേണമെങ്കിൽ എവിഡൻസ് വേണം.
இப்போ இது வரைக்கும் நம்மள்கிட்ட ஒரு எவிடன்ஸுം ഡീറ്റെയിൽ എവിഡൻസ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പോൾ 2023 ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇത്ര ആൾക്കാർ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞ്, ഇപ്പോൾ ആരും ചോദിച്ചെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു KMS 2023, അക്കോർഡിംഗ് ടു KMS 2023, അതെ 23 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 24 ആയി. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവിടെ കയറി, അത് കുറവ്, അതുകൊണ്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് കാണുന്നില്ല അവിടെ. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് 23 വന്നാണല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ 18 പല ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, കോവിഡ് വന്ന് അവിടെ കോവിഡ്, അത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗർ. അപ്പോൾ അതുപോലെ 2 ആൾക്കാർ ഇപ്പം യൂറോപ്പിൽ വന്നെങ്കിൽ പോയി, മൈഗ്രേഷൻ തട്ടിപ്പോയി. അപ്പം നമ്മളിത് ദാറ്റ്സ് വൈ ഡൈനാമിക്സ് പോളിസീസ് ദെയർ വിൽ അഫക്റ്റ്, പോളിസീസ് ഹിയർ വിൽ അഫക്റ്റ്, രണ്ടിടത്തിലേയും വില്ലോ. ഈ മൈഗ്രേഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് എ ജോയിൻറ്റ് ആറിജിൻ ഡെസ്റ്റിനി, നമ്മൾ രണ്ടും ഒത്തുപോയാലും അവിടെ പോകാൻ പറ്റും. Canada, there was a problem. Many students would not get the visa last time because of the Canadian problem. You know that. അപ്പോൾ എല്ലാ കൺട്രീസിനും visa is a big thing. So visa is, even people have not visa. Visa types നമുക്ക് അറിയാമോ? A1, B1, A1. നമുക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. Nobody writes. Visa type അറിയാമോ നമുക്ക്? ഏത് വിസയിൽ പോയിട്ട് വേല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അറിയാമോ? ഇപ്പം ഗൾഫിൽ ദേ വിൽ ഗോ ഓൺ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ, ഇല്ലെങ്കിൽ 3 മാസം വിസ പോയിട്ട് അവർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ പോയാണ്. എതുക്ക്? യു ഷുഡ് ടെൽ ദം ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യുവർ വിസ. പിള്ളേർക്ക് അറിയാമോ? വിസ കിട്ടി ഓടെയാണ് പറ്റി. സോ നോളേജ്, സോ കേരള ഈസ് സെൻഡിങ് പീപ്പിൾ, ബട്ട് നോളേജ് അബൌട്ട് മൈഗ്രേഷൻ ഈസ് മച്ച് ലോ. ഇത് வந்து ஒரு இதுபோல் നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ആട് പറയുമ്പോൾ, ഒരു ആട് ഇവിടെ പോയി എല്ലാ ആടും പോകും. എതുക്ക് പോകുന്നത് അറിഞ്ഞൂടാ. എറുമ്പ് ഇതുപോലെ പോകും. ഒരു എറുമ്പ് പോയെങ്കിൽ എല്ലാ എറുമ്പ് പോകും. ചില എറുമ്പ് കുറച്ച് സാധനം കിട്ടും, ചില എറുമ്പ് ഒന്നും കിട്ടില്ല, പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരാം. ഇതുപോലെയാണ് ഈ ചെയിൻ മൈഗ്രേഷൻ. എതുക്ക് പോകുന്നത്, ഞാൻ പോകുന്നത് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. പോയി യു ആർ ഗോയിങ് ടു UK, ഞാൻ പോയിക്കാണ്ട് പോയിട്ട് അമേരിക്ക, നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം. ഇല്ല സാറേ, മറ്റേ ഏജൻറ്റ് പറഞ്ഞ് UK നല്ല കോളേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇതാണോ? അപ്പം നമുക്കൊരു ജനറൽ നോളജ് ഇല്ല. ബട്ട് ദിസ് യു സെറ്റ് ആസ്പിറേഷൻ, വെളിയെ പോകണം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് വെളിയെ പോകണം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് വെളിയെ പോകണം. ആ ആസ്പിറേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ്. ബട്ട് എവിടെ പോകണം? റൈറ്റ് പ്ലേസ്, റൈറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, റൈറ്റ് ഇൻകം, റൈറ്റ് കൺട്രി, ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണോ? ഇതെല്ലാം ചുമ്മാ പോയിട്ട് ഒരു വേല ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ, you can play, you can right school, right college, right jobs. If you are working place, no, this is not my right job, I want to right, everything is right, but we should not undersell because we are in high demand now. Ee demand or 10 kollathile demographic dividend will go, then it became a demographic bomb. Adu or variya bomb pola. Appo nammal database illada itself indicates we are not interested in migration. Nammal migration patti padikadhukku sare vera oru karyam illa. Migration means money. M leads to M. ഈ മണി, വി ആർ worried about migration because of the money. അയ്യോ, ഗൾഫിൽ നിന്നെല്ലാം വന്നെങ്കിൽ പൈസ വരുമ്പോൾ നാട്ടിൽ, അയ്യോ പൈസ പൈസ പൈസ. സോ വി ആർ ഓൺലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മണി, നോട്ട് ബിഗൈൻഡ് ദ മണി ഈസ് എ മൈഗ്രൻസ്. നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല സാറേ അവരെ പറ്റി. അത് നമ്മൾ ചുമ്മാ കഥ അടിക്കണം. മൈഗ്രൻസിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. നമുക്ക് അവരുടെ അനുപ്ര പൈസ ഉണ്ടല്ലോ, പൈസ വിലയാണ് എൻ്റെ. അതാ M ഈക്വൽ ടു M. മൈഗ്രേഷൻ ഈസ് ബിയോണ്ട് മണി അല്ലേ? ഇല്ല, പല ഫാക്ടർ, മണി ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ ഫാക്ടർ. അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റൽ പ്രഷേഴ്സ്, ഇവിടുത്തെ മോറൽ പോലീസിങ്, ഇവിടുത്തെ പിയർ പ്രഷർ, അങ്ങനെ പല പ്രഷേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ കൂടിയാണ് ചിലർക്കെങ്കിലും മൈഗ്രേഷൻ. 10% ഗേൾസ് ആർ ടെല്ലിങ്, 10% ഗേൾസ് ആർ ടെല്ലിങ് ഇൻ കാനഡ സാർ, ഇവിടെ എന്നെ നടക്കാം, അവിടെ പോയി ചോദിക്കാം, പള്ളിക്ക് പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കാം, മകൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കില്ല. ഇവിടെയുള്ള പ്രൊസസ് കാണോ, ഡ്രസ് മേക്കിംഗ് എല്ലാം കാണോ, അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ സം പ്രൊപ്പോസൽ. ബട്ട് മെനി ഐഡിയ മൈഗ്രേഷൻ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ എക്കണോമിക് തിയറി, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് വേജ് ഡിഫറൻഷ്യൽസ്. കേരള പ്ലംബർ വിൽ ബി ഏർണിംഗ്, ഹീ തിങ്സ് ഐ ക്യാൻ ഏൺ ഹിയർ 1000 rupees മൈ സാലറി, 30,000 കിട്ടും. എനിക്ക് ഏത് ഞാൻ പ്ലംബർ, ഇപ്പോൾ ഐ വർക്ക് ഇൻ ദുബായ്, എനിക്ക് 60,000 കിട്ടും, ഡബിൾ. What happened? PR fellow thinks he get only 5,000 a year. If I come here, plumber, I will come here 15,000. അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മണി. ഇത് മണി ഈസ് ഈവൻ മൂവിങ് ജോബ്സ്. Like you are in one press, somebody offers you little another 5,000 rupees. You come, you are a chief of bureau. You come to our chief, I will give you another 20,000 with a car. You will leave. So we move in the jobs. അതുപോലെയാണ് കൺട്രി. Money is the major motive for migration, to earn more income, to live a good life, to have a good house, to go to good hospital. അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് മണി. അതന്നെ പറഞ്ഞ ആരോ,
ആരോ ചോദിച്ച് അവിടെ വാർ നടക്കാനല്ലോ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, വന്നാൽ കൊള്ളാം, പറ്റും ലോണുണ്ട് സാറേ, 2 കൊല്ലം ഉണ്ടാ കൊള്ളാം. അവിടെ തട്ടിപ്പോയെങ്കിൽ ബിക്കോസ് അവളുടെ ഇത് ഹസ്ബൻഡ് 2 വർഷം അവിടെ നിന്നാലേ ഈ വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാവും. അപ്പോൾ അവിടെ ഗൾഫ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഖത്താറിൽ അയ്യോ അത് ഹസ്ബൻഡ് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളു സാറേ. 2 വർഷം മിനിമം 2 വർഷം എന്താ മതി സാർ. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഇനി മകനെ പഠിക്കാണ്ട് 2 വർഷം അവിടെ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഫണ്ടില്ല. നമ്മൾക്ക് മണി ഈസ് ദ മേജർ മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ. യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആർ നോട്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ ഡയമെൻഷൻ. സോഷ്യൽ കാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് 100 times 1 million married women whose husbands are not here. Social cost. 2 million children today in Kerala, they are growing with only mother. അച്ഛൻ ഇവിടെ അല്ല. സംടൈം അച്ഛൻ അമ്മ ഈസ് ആസ് എ നേഴ്സ് ഇൻ UK. ഷീ ഈസ് ഗ്രോയിങ് വിത്ത് അച്ഛൻ്റെ മാത്രമുണ്ട്. സം പീപ്പിൾ ആർ ഗ്രോയിങ് വിത്ത് ഓൺലി ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ്. 2 വരം പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയി അച്ഛനും അമ്മയോ. ചില പിള്ളേർ 5ാം ക്ലാസ് 6ാം ക്ലാസ്സിലേ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലുണ്ട്. ഈ പിള്ളേർ ഫ്യൂച്ചറിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ യു സീ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂത്ത് യു ആർ ഗോയിങ്. നമ്മളെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല സാറേ. ദാറ്റ് ഈസ് വേർ വി ആർ നൗ. ദാറ്റ്സ് വൈ കേരള ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ഹോട്ട് ബെൽറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോബ്ലംസ് created by the social cost of migration. I went to a school. I was looking at the students' impact. I went to a school. I was talking to one of the young boy. He was studying 7th standard. I asked him, when did you see your father last? It was some 10-15 years back, because that time there is no WhatsApp. I have to use the അച്ഛനെ കണ്ട് സാറേ 2-3 വർഷം എടുക്കും സാറേ. അച്ഛനെ കണ്ട് 2-3 വർഷം. അച്ഛൻ വർഷത്തോട്ട് പുറം വന്നിട്ട് ഉടനെ പോകും സാറേ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മ ഉനക്ക് എന്നടാണ്ട, വാട്ട് ഈസ് ഉനക്ക് അച്ഛനെ ഉനക്ക് മനസ്സിൽ പറയുന്നതാണോ? ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹിം. ഹി സെഡ് അച്ഛൻ മീൻസ് എനിക്ക് വാറ സാറേ ATM ആണ് എനിക്ക് അച്ഛൻ സാറേ. മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ ഉടനെ പൈസ അനുഭവം സാറേ. നമ്മൾ മിസ്സിൽ പോയിട്ട് കാർഡ് വെച്ചിട്ട് 1 2 3 4 5,000 8,000. He said അച്ഛൻ is a ATM machine. അച്ഛൻ ആളല്ല, മിഷനാണ്. അവിടെ പോയി 8,000 3,000 500. ഈ മകൻ ഇപ്പടി വളർന്നിട്ട് ഈ മകൻ അച്ഛൻ എന്നെ ചെയ്യാം അവൻ്റെ ചോദിച്ച്, എടാ നീ അച്ഛൻ എന്നടാ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു. അവൻ പറയും സാറേ അച്ഛൻ എന്നെ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വലുതാവുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും എടാ അമേരിക്ക പോകണമെന്ന് പറയാം. എന്നെ അച്ഛൻ എപ്പടിയാതെ അമേരിക്കാவுக்கு അനുപ്പും സാറേ. എപ്പോഴും അവനുടെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആത്തന അമേരിക്ക പോകണം. ഞാൻ അമേരിക്ക പോകും. എന്നു ചെയ്യാം അവനക്ക് അച്ഛനൊരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് മാസം 50,000 അനുപ്പും. ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ 10,000 അനുപ്പയാണ്, ഞാൻ 50 അനുപ്പും. ബിക്കോസ് സാറേ ഇൻഫ്ലേഷൻ വിൽ ബി ദയർ വെൻ ഐ ഗ്രോ. ഹീസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ, ഹീസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ 500 ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് ഉണ്ട് മറ്റേ സ്റ്റേറ്റോടെ. 7ാം ക്ലാസ് കുട്ടി അവൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ സംസാരിക്കണം. ഇപ്പം 10,000 അച്ഛനക്ക് 50,000 അനുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംക്ക്. ഇതാണ് നമ്മൾ. ഇത് മൈഗ്രേഷൻ്റെ കാസ്റ്റാണോ? ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല നമ്മൾക്ക്. സാറ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 60കളിലും 80കളിലും ഒക്കെ നടന്ന ഒരു മെയിൽ സെൻട്രിക് കേരള സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ, പെൺകുട്ടികൾ, അവര് ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ, കാനഡയിൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ, ജർമ്മനിയിലൊക്കെ പോവുകയും അവരാണ് ഏണിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി. അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഇതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ നാട്ടിലിരിപ്പുണ്ട്. സാർ പറയുന്ന ഒരു കണക്കുള്ള ഒരു പൊരുത്തക്കേടുണ്ട്. ഇല്ലല്ല, അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാറേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും കേരളത്തിലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് മൈഗ്രേഷൻ. സാർ നിങ്ങൾ 1000 പറഞ്ഞാലും വാട്ട് എവർ ഡേറ്റ വി ഹാവ്. ഇല്ല, ഇപ്പോൾ കേരള ഡേറ്റ പ്രകാരം സാറേ 80% ഓഫ് ദം ആർ male migrant, 20% female. At the same time, if you compare to the non-Gulf, women are going more. For example, 45% of the women who live outside Gulf is graduates. OECD. Graduates compared to the men. So women who are going to non-OECD are more women than men. Adu again that number, mottame 20%, number korayum sare. You are right. There are many men. You are telling here, men are here. There are many men are sitting in UK and Canada as what I call them house husbands. I am doing a research on house husband. ഒരു വീട്ടിൽ അച്ഛൻ സ്കൂളിൽ ചോദിച്ചേ, അച്ഛൻ അമ്മ നേഴ്സ്, അച്ഛൻ ഹൗസ് ഹസ്ബൻഡ്. ഇവിടെ പറയാം അമ്മ എന്നെ ചെയ്യണം,
അമ്മ ഹൗസ് വൈഫ്, ഇത് ഹൗസ് ഹസ്ബൻഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അവിടെ പറയണം അച്ഛൻ പിള്ള പറയണോ അമ്മയ്ക്ക് വില ഉണ്ട്, അച്ഛൻ ഹൗസ് ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് UK സാറേ അവർ വീട്ടിൽ അവർക്ക് ഒന്നുമില്ല സാറേ, പുള്ളിക്ക് അക്കൗണ്ടും ഇല്ല. കാരണം അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫണ്ട് വരണം, PD മേടിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കണം, ഏടാ ഒരു 10 രൂപ തരാമേടാ PD. അവൻ്റെ കയ്യിലെ കാശില്ലല്ലോ, എല്ലാം അവൾക്കല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഇവന് കൊണ്ടില്ല. അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വിളക്ക് പറയാം, ഞാൻ പള്ളിയിലെ മെമ്പർ ആവണം, ഞാൻ അപ്പോൾ അച്ഛന്മാർക്ക് അവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവന് ഇവിടേക്ക് വീട്ടിലെ ഒരു പവറില്ലല്ലോ, അവിടെ പള്ളിയിൽ ഞാൻ തന്നെ സെക്രട്ടറി ആണ് കേട്ടോ, ഞാൻ തന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, അതൊക്കെ ഒരു കാർഡ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അവിടെ വീട്ടിലെ ഒരു പണിയില്ല. ഇതാണോ ഈ പറഞ്ഞ അയർലൻഡിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ പല സ്ത്രീകളും അവിടെ പോയിട്ട് ഹസ്ബൻഡ്സിനെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് സൂട്ട് കേസ് അറ്റാച്ച് അത് ഒരു സൈഡിൽ നടക്കുകയാണ് സാറേ. അത് അതൊരു ചേഞ്ച് ഓഫ് പാറ്റേൺ അല്ലേ അത്? ബട്ട് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഗ്രേറ്റ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഹോൾ കേരള. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, ചില പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അത് ചെയ്യണ്ട ഇത് ചെയ്യണ്ട, 8 മണിക്ക് വരണം, 6 മണിക്ക് വരണം, 3 മണിക്ക് വരണം, ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടണ്ട, കുറച്ച് കാണാൻ പറ്റും, അതെല്ലാം അവിടെ പോകണം. ഒന്നുമില്ലല്ലോ സാറേ. അതുപോലെ അത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് പീപ്പിൾ. ഈ ഗൾഫ് റിട്ടേൺ കൂടുതൽ വരികയും ഈ തിരിച്ച് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, അതർ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്ക് മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണല്ലോ സാറേ. അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് സാറേ, ഒരു പോയിന്റ് സാർ പറഞ്ഞ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ now when I told you some of the people who went to Gulf in a reasonably good job, അവിടെ അവർ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പിള്ളേർ ഇവിടെ പിറന്നതല്ല, അവരെല്ലാം ഗൾഫിൽ പിറന്ന ആൾക്കാരാണ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു 1 or 2 lakhs people are there. അവരെന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ പിള്ളേരെ ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവരില്ല. കാരണം ഇന്ത്യക്ക് വന്നിട്ടില്ല അവർ പാസ്പോർട്ട് ഇന്ത്യ പാസ്പോർട്ട്, അവർ പിറന്നത് ഗൾഫ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ I went to ബിസ്പ്ലാനി ദുബായ്, 55% സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ബിസ്പ്ലാനി വേർ ബോൺ ഇൻ ഗൾഫിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ബിസ്പ്ലാനിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ വെച്ചാൽ ഇത് കടിച്ചിട്ട് ഇവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനമ്മയും അവരെ കനഡയിൽ കൊണ്ടുവിടും, വിട്ടിട്ട് അവർ കൂടെ പോയിക്കൊള്ളണം. ഇതാണ് വാട്ട് വി കാൾ ദം എഗെയിൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് മണി ടു മൈഗ്രേറ്റ്. അപ്പോൾ എന്ന് ചെയ്യണം, ദിസ് ഈസ് കാൾ വി കാൾ ദം ലൈക്ക് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിലെന്ത് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ഒരു 10 വർഷം എന്നിട്ട് ദെൻ ഇത് ഒരു റൂട്ടാണ്, ഇത് സ്പെഷ്യൽ റൂട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എമർജിങ്. പ്രോബ്ലം ഈസ് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് പോവാം, തിരിച്ച് വരവില്ല. മകനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ചിന്ന മീനെ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഐ മെറ്റ് സം പാരൻസ് ഇൻ കനഡ സ്കൂൾ, ഇതൊക്കെ ഒരു യാർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐ വെന്റ് ദർ. ഐ സാ ലാട്ട് ഓഫ് പാരൻസ് ആൾ ലുക്ക് ലൈക്ക് അല്ല. അപ്പം സാർ ഞങ്ങൾ വി ആർ ഇൻ സൗദി അറേബ്യ, വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ ബാക്ക്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മകൾ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മകൾ ഇവിടെ കനഡയിൽ സെറ്റിലായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവൾ ബാക്കിൽ പറയാം. ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. അത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്, ഇവിടെ അവിടെ ഏൺ ചെയ്ത മണിയെ ദേ ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എഗെയിൻ to remigrate. We call them, it's not circular, it's a step migration, they call them. Step, it's like a Trivandrum to Delhi via Bangalore. ഒരു 5 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് വയ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പം പോയി 3 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത കാലമാണ്. അത് ഒരു ദേ ആർ മേക്കിംഗ് മോർ മണി ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ദെയർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ യാർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ടൊറൻഡോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അവിടെ പോയിട്ട്. ഇല്ല, ഇതൊരു പുതിയ ട്രെൻഡാണോ? അപ്പോൾ വാട്ട് happened, they are not going to come back to our country, because what happened, they are supposed to return back from Gulf. Now they have not returned back, they will settle down in Australia, Canada, putting their children. It's a new trend picking up. I would put now at least 10% of the Malayalis who are in the Gulf, they will never return. They are all through daughters. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹസ്ബൻഡോടെ പോകുന്നത്, അത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ലക്കേജാണ്. നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കൂടെ 20 കൊണ്ടുപോകാമല്ലോ, അതുപോലെ ഹസ്ബൻഡെ കൊണ്ടുപോകാം, ഇല്ല വൈഫെ കൊണ്ടുപോകാം, ഇപ്പോൾ മകള് കൊണ്ടുപോകും. ദെൻ ദേ ലുക്ക് ഫോർ എ ബോയ് ഫ്രം ദാർ. അവിടെ കാസ്റ്റ് ലെയർ റിലീജിയൻ അവിടെയും പയ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി PR ഉണ്ട്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഉടനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് PR കിട്ടുമല്ലോ. അത് വെച്ചിട്ട് ദെൻ പാരൻസ് വിൽ ഗോ. ഐ ഹാവ് സീൻ ഇൻ മൈ ഓൺ ഏരിയ ഒരു 2 പെൺകുട്ടികളാണ്, ദേ ബോത്ത് ഓഫ് ദം സെറ്റിൽഡ് ഇൻ ഇത്. ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനമ്മയും ഇവിടെ നിന്ന് പോയി. ഇപ്പോൾ ദെയർ ഹൗസ് ഈസ് ഫോർ സെയിൽ. ഇത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നാണോ സാർ? സാറേ അത് എന്താ സാർ, ഇപ്പോൾ എന്നാ ഹൗസിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ ടൊറൻഡോ ഇസ് ഡിസൈഡ് ബൈ ഹൗസിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ നെരണം. ഇപ്പോൾ നെരണത്തിൽ ഒരാൾ വീട് വിറ്റിട്ടാണ് അവിടെ വീട് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഐ ഹാവ് കൺസിഡർഡ് എ ഹൗസ് ഹിയർ. എൻ്റെ മകനക്ക് ഈ വീട് വേണ്ട, അവൻ പറയാണ് അമേരിക്കയിൽ വീട് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം വാട്ട് ഹീ സെല്ലിംഗ്, ഹി വാണ്ട് ടു സെൽ ദ ഹൗസ് ഹിയർ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നൗ, ദ ലാൻഡ് മാർക്കറ്റ് or the price of the house in London is decided by the housing market in പത്തനംതിട്ട ഒരു 10 വീട് വിത്തെങ്കിൽ അവിടെ പോയി വീട് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള എസ്റ്റേറ്റ് വിൽക്കുന്നതും. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ഏർലിയർ വി ആർ സെൻഡിങ് ഓൺലി പീപ്പിൾ,
Now lot of money will go. I call them back, what is called the backward remittances. നമ്മൾക്ക് അറിയാമலே നമ്മൾ നാട്ടിലിருந்து 80 ലക്ഷം വീട് വിറ്റിട്ട് 60 ലക്ഷം 100 ലക്ഷം அப்படின்னு ഇപ്പോൾ ഒരു 100 വീട് വിറ്റ് 1 കോടി ഇവിടുന്ന് പോയെങ്കിൽ 100 കോടി അവിടെ UK-ലെത്തി. അത് അവർ ചുമ്മാ UK-ക്ക് ചുമ്മാ കിട്ടിയ പൈസ അല്ലോ. ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ ഫുള്ളും അവർ ചെയ്തത് വീടെല്ലാം ഇവിടെ എത്ര വീട് വിറ്റിട്ട് പോകുന്ന അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഒരു ഡേറ്റ ഇല്ല. അവർ 18% അടയ്ക്കണം, എനിക്കറിയാതെ. 80 ലക്ഷം കിട്ടിയെങ്കിൽ അവർ 80 ലക്ഷം കിട്ടിയത് അവർക്ക് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നില്ല. അച്ഛൻ അമ്മ മരിച്ചു പോയി. ഇവർ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ള സാധനം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. തിരിച്ചു വരില്ല സാറേ, അമേരിക്ക സെറ്റിൽ തിരിച്ചു വരില്ല. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാറ് ശരിക്കും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ പ്ലാനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു മാറ്റം വരണം എന്നുള്ളതാണോ? സാർ മാറ്റം വരണം പറയില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഐ കനോട്ട് ടെൽ ദ വിമൻ ടു ഹാവ് മോർ ചിൽഡ്രൻ. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്രോബ്ലം. ബിക്കോസ് ഐ വാസ് സിറ്റിംഗ് വിത്ത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ സീറ്റെല്ലാം നമുക്ക് കുറേ 24 അറിയാമല്ലോ സാറേ. ഐ വാസ് ഡൂയിങ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർ ദം. എത്ര നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ 4 സീറ്റ് കുറയാം 26. അതാണ് പ്ലാന്. തമിഴ്നാട്ടിക്ക് 3-4 സീറ്റ് കുറയാം. ആന്ധ്രാപ്രദേശിക്ക് UP-ക്ക് 15 സീറ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അതറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് എന്നാണെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റിയാണ്. അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു വാസ് ടെല്ലിങ്, sir, when I was a chief minister of the combined Andhra Pradesh, women used to have 4 children. I told them to have 2. Everybody listened to me, they had 2. Now I will tell them have 4. ഞാൻ പറഞ്ഞ് വട്ടാണ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ്. ബട്ട് വട്ടാണ് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ് നടക്കില്ല. ഞാൻ ഇവരുടെ മകളുടെ 4 പ്രസവിക്കാൻ പഠിക്കണം. അവൾ 2 അടി തരാം. അവർ അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കും, എനിക്ക് തരാം. പ്രസവിക്കില്ല. 1 പ്രസവിക്കാൻ ആൾക്കാർ തേടി നടക്കാമല്ലോ. എൻ്റെ കല്യാണം ചെയ്യേണ്ട നോക്കാം 1 പ്രസവിക്കുകയും നമ്മൾ പിള്ളേർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 വർഷം നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. വാങ്ങട്ടെ എന്നടാ 2 വർഷം ആയി പറഞ്ഞ് അച്ഛന് എന്നാണ് അച്ഛൻ വേണമെങ്കിൽ പ്രസവിച്ചിക്കോ ഞാൻ പറയും. ഇപ്പം നിലമ മാറിയല്ലോ. സോ അപ്പം നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി വിൽ ബിഗ് തിങ്. സോ കേരള വിൽ ഹാവ് എ വാട്ട് ഐ കാൾ ദം ഡീപോപ്പുലേഷൻ ബൈ 2041. Depopulation means total population of Kerala will come down. But now it should have come down in 2021. That's in original projections. The problem is we are getting lot of migrants. അവരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തി കൊണ്ടുപോയാണ്. മലയാളീസ് ഗൾഫ് നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ഈ ബംഗാളീസാണ് നമ്മൾ കേരളത്തെ ഒരു മെച്ചപ്പെടുത്തി തേങ്ങ നമ്മൾ തലയിൽ വിളാൻ അവർ നോക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തലയിൽ വിളന്ന് നമ്മളിപ്പം പൊട്ടിപ്പോയി കാണും. അപ്പോൾ അതാണ് അവർ വരില്ല. 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അവർ ആരും വരില്ല. അവർക്ക് അവിടെ ആൾക്കാരില്ലല്ലോ സാറേ. അപ്പോൾ ഈ ഗൾഫ് റിട്ടേൺ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഗൾഫിൽ മാത്രമേ പറയാം, വേറെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയിലെ പോലെ പിള്ളേർ അറിയില്ല. ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതോടുകൂടി റെമിറ്റൻസിൽ ഒരു കുറവ് വരും. വരണം. സാർ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് റെമിറ്റൻസ് വരികയുമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സാർ? ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് ഉടനെ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. ബട്ട് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, സാലറീസ് ഇൻ ദ ഗൾഫ് ഹാസ് കം ഡൗൺ. അതിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല. ഇപ്പോൾ 2008 2010 ഇപ്പോൾ ശമ്പളം കുറയാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൽ വൈ മലയാളീസ് ആർ ഗോയിങ് ദാർ എനിക്കൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. ഇപ്പോൾ 40,000 രൂപ അങ്ങ് വാങ്ങുന്ന ഐ നോ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 30% ഓഫ് ദ മലയാളീസ് മൈറ്റ് ബി ഏർണിങ് 50,000 rupees. ഈ 50,000 രൂപയ്ക്ക് അവർ അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എതുക്ക് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ഉള്ള ശല്യമാണോ? അയച്ചാ ഇവിടെ എന്താ 4 കല്യാണത്തിൽ പോകണം. ഒരു പയ്യാണ്ട് പറഞ്ഞു സാറേ അവിടെ നിന്ന് 4 കല്യാണത്തിൽ പോകണം, എല്ലാ കല്യാണത്തിൽ പോകണം 100 രൂപ കൊടുക്കണം, 2 മരണം. ഇത് അവിടെ സാറേ ഹസ്ബൻഡില്ല. അവൾ പറയും ഹസ്ബൻഡല്ല ഒരിടത്തും മാറുന്നില്ല സാറേ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ ചിലവ് മിച്ചും സാറേ. ഒരിടത്തും പോകണ്ട, 3 കൊല്ലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ മതി. 1,000 രൂപ ചിലവ്. ഈ ഒരു എസ്കേപ്പിസമാണ് നമുക്കൊരു അതൊരു ട്രെൻഡായല്ലോ. അതാണ് മണി. അത് കരച്ചിലെ പെണ്ണാണ് മണി. നമുക്ക് ഇവിടെ മണി ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആ പണം 50,000 ഉണ്ട്, 25,000 വീട്ടിൽ അനുപ്പിക്കുക, 25,000 വെച്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ 25,000 ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല ചിലവ് പോലെ. അപ്പോൾ യു ആർ ഏബിൾ ടു സേവ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത് സാർ ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡ് വെളിയിലൊക്കെ പോയി ഐ ഹാവ് 24 ചുടിദാർ ദാൻ മൈ നെയ്ബർ ഹി ഹാസ് ഓൺലി 10 ചുടിദാർ. എനിക്ക് 24 ചുടിദാറുണ്ട്, എൻ്റെ നെയ്ബർക്ക് 12 ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വെളിയാണ്. എനിക്ക് നോക്ക് സാറേ വലിയൊരു സാധനമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ദർ ഈസ് സംതിങ് ഗോയിങ് ഓൺ ടു പ്രൊജക്റ്റ് മൈഗ്രേഷൻ ആസ് സംതിങ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് തിങ്. അതിൽ കുറച്ച് പടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, സിനിമാ പടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പടം വന്നല്ലോ ഇപ്പം ആടുജീവിതം കണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കണ്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ട്. അത് പറയാം അത് അവനക്ക് സംഭവിച്ചു, എനിക്ക് സംഭവിക്കില്ല.
അവന് സംഭവിച്ചു. ഇതാണ് കാര്യം. നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ മൈഗ്രേഷനെ പ്രൊജക്റ്റിങ് സാറേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ റിമെമ്പർ ഒരു 12 വർഷം മുന്നേ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി. ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമുണ്ട് സാറേ അവിടെ. ഒരു വലിയ ഒരു കാറ്, അത് പേരെന്നെ വലിയ പൊലോറോ കാർ വാസ് ദയർ. So I asked him, who is using the car? So that my son uses, he comes once in 2 years. நான் പറഞ്ഞു സാറേ ഈ കാറ് என்ன ചെയ്യും സാറേ? സാറേ ഞാൻ once in a week സാർ ഞാൻ ഉള്ള ഉட்காந்துட்டு ஆன் ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് സാറേ അച്ഛനായിട്ട് പറയാം. ഞാൻ சொன்னேன் സാറേ ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. പുള്ളിയായിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ ഞാനിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സാറേ ഒരു കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സാർ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാണമല്ലോ. ഏത്ത വീട്ടുകാരനൊക്കെ 2 കാറുണ്ട് സാറേ. ആ പുള്ളിയായിട്ട് പറയാണ് 2 കാറുണ്ട്. 2 കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. 2 പേരും 2 വേല ചെയ്യണം. ഇവിടെ 2 കാറിൽ പോയാണ് ഇവർ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാർ എங்கள் വീട്ടിൽ കാർ വേണ്ടാന്ന് സാർ പറയാണ്. പുള്ളി ഇതുപോലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യം നടക്കുമോ? ഇത് മലയാളികൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ഇതാണ്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ മലയാളി ഇവിടെ ഐ എം സ്റ്റേയിങ് ഫോർ ലാസ്റ്റ് 40 years. നേരത്തെ സംസാരിച്ച സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു മലയാളി നഴ്സസും അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക് ആസ്പിറേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആവുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? അല്ല ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഈ നെയ്ബർഹുഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ നെയ്ബർഹുഡ് എഫക്ട്സ് ഈ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ എക്കണോമിക്സിൽ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എഫക്റ്റിനുണ്ട്. ഒരു കാലത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ടൈറ്റ് പാൻറ് ഇട്ട് നടത്തും. ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പോൾ யாரும் ടൈറ്റ് പാൻറ് ഇട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടൈറ്റ് പാൻറ് ഇട്ട് നടത്തും. എല്ലാവരും ടൈറ്റ് പാൻറ് ഇടും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഗേൾസ് അവർക്ക് ചില മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം സാരിയിലെ ബാക്കിൽ നല്ല സ്പേസും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് പറയാണ്? എവിടെ നിന്ന് പറയാണമല്ലോ. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ലൂസിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഗേൾസ് എല്ലാം ടൈറ്റ് ഇടുകയാണ് പാൻറ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. വൈ തിങ്സ് ആർ ചേഞ്ചിക്കണം. ഇതൊരു പുതിയ അത് പറയണം സാറേ. അപ്പോൾ ആസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ എന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സംബഡി ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അസ്. നമുക്കിത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സംബഡി ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് മൈ ചിൽഡ്രൻ. ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അവൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്, കോളേജിൽ പോകുന്നത്, എവിടെ പോകും അവന് അച്ഛാ മറ്റേ ആ കാർ മേടിക്കാം അച്ഛാ PF പൈസ അടയണം. PF സാറ് വേണ്ട, നമുക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലിടാം അച്ഛാ. സോ ദ സൺ ടെൽസ് ദ ഫാദർ ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് ഹൗ ടു മാനേജ് മണി. അച്ഛൻ ഭയങ്കര പൈസ വേസ്റ്റാക്കി ഈ PF നമുക്ക് ആ പൈസ വെളിയിടാൻ വെച്ചാൽ അവർ എവിടെ ഇരുന്നോ അവർ പഠിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ചില സൊസൈറ്റികൾ പെട്ടെന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവുന്ന അത് അറിഞ്ഞൂടാ. സംതിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് സംവെയർ. നമുക്ക് എന്നത് അറിഞ്ഞൂടാ. വി ഡോണ്ട് നോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യാരാണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലെയും 2 കുട്ടികൾ മേലല്ലോ യാർ പറഞ്ഞാണ്. ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ ദർ വാസ് എ ഫോസ്റ്റ് ഒരു കുട്ടിക്ക് മേലെ പ്രസവിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞാണ്. 1 child ഫാമിലി വാസ് കമ്പൽസറി. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അത് കമ്പൽസറി അല്ലല്ലോ. ഇന്ന് 30% കപ്പിൾസ് ആർ ഓൺലി 1 child. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പിള്ളേരുണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് 2. എത്ര കുട്ടിയുണ്ട്? 2. ഒന്നാ? ആരുമില്ല. വെരി ഗുഡ്. ഒരാൾ കണ്ട. ഈ 6 ആൾക്കാരിലെ ഒരാൾ 2 3 ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം ദിസ് 1 ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഇത് 1 കിട്ടിയത്? ഈ എവിടെ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് ഈ പാരൻസ് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് 1 മതി? യാർ പറഞ്ഞത്? ഹൂ ടോൾഡ് യു പീപ്പിൾ 1 ഉണ്ട്? പക്ഷേ ഇപ്പം അതേ ചോദ്യം നിങ്ങൾ അമ്മയ്ക്ക് എത്ര ഉണ്ടായത്? 2. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അമ്മയ്ക്ക് ഇതോട് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. യാരാണ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ പിള്ളേർ കാസ്റ്റ്ലിയാണ്. അതാ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ചിൽഡ്രൻസ് ആർ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ. ഒരു കുട്ടിയാണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് സാറേ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം കൊച്ചി വേണമോ കാർ വേണമോ? കൊച്ചി കാർ. ദേ ഡിസൈഡഡ് കാർ. കൊച്ചി വേണ്ട, നമുക്ക് കാറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കൊച്ചി 2 വർഷം കാറിൽ നടന്ന് കാറെല്ലാം മേടിച്ച് ഇതെന്താ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കൊച്ചി വേണം. ഒരു വീട് വാങ്ങാമോ? വീട് വാങ്ങാം. ഒരു 5 വർഷം ഇപ്പം ഇവർ കൊച്ചി വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൊച്ചി കിട്ടില്ല. 32 വയസ്സായാലും പോയി. അതെന്നാൽ നമ്മൾ ദാറ്റ് മീൻ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഡെപ്യൂട്ടഡ് ടു ദ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ. പിള്ളയാ കാർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിള്ളയാ റെഫ്രിജറേറ്ററെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ള്. പിള്ളേർ ഒരു യൂസ്ഫുള്ള ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്. അവർക്ക് പാൽ കൊടുക്കണം. അവരെ രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എന്നത്തേക്ക് പോട്ട് 1 പ്രസവിച്ചാലും മതി. തെറ്റല്ല. അത് യാരാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ തെറ്റല്ല പറയില്ല. സംബഡി ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ആസ് നോ. സോ ചിൽഡ്രൻ ബിക്കമിങ് ലയബിലിറ്റീസ്. പക്ഷേ ഈ സർപ്പ് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ശരിയാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല, കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ജോലികളിൽ പ്രൈവറ്റ് ജോലികളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ പല ഡേറ്റയും നമുക്ക് ഈ സെൻസസ് തന്നെ ഒരുപാട് ഡിലേ ആയിട്ട് ഈവൻ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓൾസോ ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഫീമെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് ഇൻ കേരള ഈസ് വെരി പുവർ.
വെരി പൂർ. അതൊക്കെ ഡേറ്റ ഉണ്ട് സാറേ. അത് നമുക്ക് അത് ഡേറ്റ അത് പബ്ലിക് ഡേറ്റ വേണം സാർ. ഇപ്പോൾ ഏത് ഡേറ്റ എടുത്താലും സാറേ, ബിക്കോസ് യു സീ ഒരു 100 വിമൻ 100 ഫാമിലിയുടെ പോയി സംസാരിച്ചെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു യുവർ ഓൺ സർവേ. 100 വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് അവർക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ട്. 25 കല്യാണം ചെയ്ത് 26 ഫസ്റ്റ് കുട്ടി, 29 സെക്കൻഡ് കുട്ടി ആൻഡ് ആൾസോ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ്. അതുക്ക് മേലെ അവർ കുട്ടികളില്ല. ഇതാണ് 2 in 1 കേരളത്തിൽ. 29 ദിസ് ഗേൾ ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി. 32 ഷീ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ. ബിക്കോസ് ആ കുട്ടി 2ാമത്തെ കുട്ടിയും സ്കൂളിൽ പോകും. 32 വയസ്സിൽ ഇവർ എന്നെ ചെയ്യാനും പഠിച്ചെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ കേരള. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് അത് അവർ യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ കേരള ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ലാറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സ്. ദേ ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ. അതാണ് ജനറൽ പറയാൻ സാറേ. അതിൽ വേല ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വേല ചെയ്തനാല കുട്ടികളില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ഞാൻ അത് പറയില്ല, വേല ചെയ്യുന്നില്ല കുട്ടികൾ. അതാണ് അവർക്കാണ് സാർ. അവരാണ് സാർ இந்த പിള്ളേരെ ഉட்காந்து ഈ പറയുമല്ലോ, വി യൂസ് ദ വേർഡ് കാൾഡ് ചൈൽഡ് ക്രാഫ്റ്റിംഗ്. ഈ കോയവൻ കയ്യിൽ മണ്ണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ അവൻ ഇപ്പിടുത്തിരിക്കും അപ്പിടുത്തിരിക്കും. ഈ ഗേൾ ഹു ഇസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, ആ കൊച്ചിയെ വന്നവണേ വാടാ இல்லை எழுதுடா, അവർക്ക് വേറെ പകലിനെയും ഒന്നും പണിയില്ലല്ലോ. വന്ന ഉടനെ ഓടിവാ. സോ ഇറ്റ്സ് കാൾഡ് ചൈൽഡ് ക്രാഫ്റ്റിംഗ്. അതാണ് ഈ അമ്മമാർക്ക് വേറെ പകൽ സമയത്ത് എന്നെ ചെയ്യുന്ന അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇഷ്ടം പോലെ അമ്മമാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. വെളിനാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ അമ്മമാരുണ്ട്. ഐ ഹവ് സീൻ പീപ്പിൾ ഹു ഫിനിഷ്ഡ് PhD, ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് വർക്കിംഗ്, നോ ജോബ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ വിസ വിൽ നോട്ട് അലോ ദ വൈഫ് ടു വർക്ക്. അത് വലിയ ഒരു ഇതാണ്. ഇവിടെ വിസ പ്രാധാന്യമല്ല. ബട്ട് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം ദേ വാണ്ട് എ ജോബ് വെരി ക്ലോസ്. ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് വേണം, ബൈക്ക് പോയിട്ട് വേണം. ജോബ് കിട്ടില്ല. ജോബ് they want to work. If you ask them, they are more qualified than their mother. But sometimes they are equally qualified than the husband also. Equally qualified. അവനക്കും BA പാസ്സെങ്കിൽ ഇവളും BA പാസ്സായി കാണും. അവനപ്പോൾ IIT അതുപോലെ കാണും. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം വിമൻ ഈസ് unemployed. But they can be engaged. But we have no program to engage. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 there are 2 dividend we have underutilized in Kerala. One is the gender dividend. Now I am going to focus on this gender dividend. Because ഇവരിപ്പം കുറച്ച് പ്രസവിച്ചിട്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് അത് ലാഭമുണ്ടോ? ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, സൊസൈറ്റിക്ക് ഓക്കെ ലാഭമുണ്ട്. ഇവർ അച്ഛൻ ഇവരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ MA പഠിക്കാൻ വെച്ചല്ലോ. MA M.Ed പഠിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് വേല കിട്ടില്ല. അവൾക്ക് എന്നെ ലാഭം കിട്ടി. സൊസൈറ്റിക്ക് അവൾ ഒരു പ്രസവിച്ചു കുട്ടികൾ വേണ്ട. കേരളത്തിൽ നല്ലതാണോ? ബട്ട് ദിസ് ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് അതാണ് വി കാൾ ദം കാൾഡ് കർവ് ഉണ്ട്. വൈഫ്സ് ആൻഡ് വർക്ക്. ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, വൈഫ്സ് ആൻഡ് വർക്ക്. എന്നാ വെളിനാട്ടുകളിൽ എന്ന് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം വിമൻ നമ്മളെല്ലാം இப்படி 18 വரைக்கும் പഠിക്കും. വേറെ വർക്ക് നമ്മൾ വേലയ്ക്ക് പോകും. പോകും. നമ്മൾ ഏജ് ഇതാണ് ഏജ് 14 to 59 എല്ലാവരും വേലയ്ക്ക് പോകും. 59 എല്ലാം റിട്ടയർഡ് ആവും. ഇതാണ് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക്. 59 62 റിട്ടയർഡ് ആവും. ബട്ട് വിമനുക്ക് ഈ കർവ് തപ്പാണ്. അവർ 20 കഴിഞ്ഞവനെ കല്യാണം കഴിക്കാം. ഇത് കീഴെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇല്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം ഫ്യൂച്ചറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇത് കാലത്ത് ജെൻഡർ ഡിവിഡൻഡ്. അത് കീഴെ വന്നിട്ട് വരണം. അത് മാനക്കില്ല. അവർക്കിപ്പോൾ 2 കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു 6 വർഷം അവർക്ക് ബ്രേക്ക്. തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാം എഴുതി അവർക്കൊരു BSc വേല കിട്ടി. അവർ ഒരു ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കാരൊക്കെയാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവർ ഹസ്ബൻഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേല ഉണ്ടല്ലോ, നീ റിസൈൻ ചെയ്യും. അവൾ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവൻ കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ. പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ 6 വർഷം 2 കുട്ടികൾ പ്രസവിച്ച് അവൾക്ക് പോയി 2 വർഷം സ്കൂളിൽ പോകും, ഹസ്ബൻഡ് വേലയിൽ പോകും, ഇവർ വീട്ടിലിറക്കും. ഇവർക്ക് മറുപടി ആ പോസ്റ്റ് കിട്ടുമോ? ആ പരീക്ഷ ഇവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്യണം. അത് റിട്ടേണിങ് ബാക്ക്. ഇത് സ്പെഷ്യലാണത്. ഇത് ഒരു ഡിവിഡൻഡ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് വിൽ ബി ഐ കാൾ ദം സിൽവർ എക്കോണമി. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ബ്ലൂ എക്കോണമി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സിൽവർ എക്കോണമി എന്നറിയാമോ? സിൽവർ എക്കോണമിനാ എന്നാണ് സാറേ? സിൽവറിന് നമ്മൾ തലയാണ് മുടി കണ്ട. സിൽവർ എക്കോണമി ഈസ് നോട്ട് റെസ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ കേരള. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ എവരിബഡി ഈസ് പെയിൻറ്റിങ് ബ്ലാക്ക്. വയസ്സായ അപ്പോൾ അവർ വയസ്സാമർക്ക് തലയിലെല്ലാം പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കറുപ്പായപ്പം നിൽക്കും. കൊള്ളാമോ? സാർക്ക് 70 വെള്ള ഇതൊക്കെ റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ല സിൽവർക്ക്. ഈ സിൽവർ എക്കോണമി ഷുഡ് ബി റെസ്പെക്റ്റഡ്. അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടേഴ്സിലുള്ള ആളുകൾ അവർക്കൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത അവർ പോവില്ല. റിട്ടയർമെൻറ്റ് അവർക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഇല്ലല്ലോ സാറേ.
അവർക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റേ ഇല്ലല്ലോ. അതല്ലേ കൂടുതലുള്ള അങ്ങനെ. അതാണ് 80%. ബട്ട് നമ്മളും ഉണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ 25 years I worked in CDS as an expert and migration. എൻ്റെ ഒരു നാലേജ് ഉണ്ടല്ലോ. நான் ரிட்டையர்டாகி நான் வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஓகே PF பென்ஷன் உண்டு. எங்களுக்கு பென்ஷனும் கிடையாது. PF பென்ஷன் 2000 രൂപ. അപ്പോൾ വൈഫ് നോക്കും, മകൻ നോക്കും, കിളവൻ കിടക്കുകയാണ്, മകനെ പറയും കിളവൻ കിടക്കാന്ന് പറയാം, മറ്റാൾ പറയണ്ട. ഇതേത് ഞാൻ ഐ ആം റീവർക്കിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോളേജിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെയാണ് സാർ വാ എന്നെ കിട്ടാൻ കഷ്ടമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലെടുക്കാമല്ലോ. because that what happened, I am re-engaging. I am telling Rajan 2.0 or 1.0 കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഐ എം ഇൻ 2.0. ബട്ട് പീപ്പിൾ സേ യു ആർ ഡൂയിങ് വെൽ ഇൻ 2.0 ദാൻ 1.0. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ, അതിന് കുറച്ച് നാളാവണം. ഹൗ യു ആർ 2.0 എങ്കിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 2.0 നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എത്ര വയസ്സാണ്? ഹീസ് ഇൻ 2.0. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് 2.0. നമ്മളെ ആ 2.0 ഇല്ല. നിങ്ങൾ പോയി നോക്കി MLA മാറി എത്ര പേർക്ക് 60 വയസ്സ് മേലുള്ള MLA ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ അസംബ്ലിയിൽ. MP വയസ്സെടുത്ത് നോക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ മാത്രം നമ്മൾ കിടക്കണം പറ്റുമോ? പക്ഷേ ഈ റീഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനുള്ള റീഎംപ്ലോയ് മാത്രമല്ല സാർ, നമുക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് യു ഓൾസോ ഹാവ് ടു തിങ്ക്. സാറേ ഇപ്പോൾ ഈ ജോബ് നിങ്ങൾ പോകുമല്ലോ, ബട്ട് യു ക്യാൻ ബി സ്റ്റിൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുമല്ലോ സാർ ഐ എം ഡൂയിങ് എ PPC കൺസൾട്ടൻറ്റ്, ഒരു മൂവി എടുക്കാൻ പറയുമല്ലോ, യു ക്യാൻ ബി ഓൺ മെനി ജോബ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൊസൈറ്റി ഹാസ് ടു തിങ്ക്. നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യണം ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ബിക്കോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലിവ് 20 more years ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻറ്റ്. നിങ്ങൾ വൈഫല്ല, നിങ്ങളുടെ മകനല്ല, നിങ്ങൾ യു. അപ്പോൾ ആ യു നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടിരിക്കുമല്ലോ, റിട്ടേൺ അവർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കില്ല, പിറ തല മുടിയെല്ലാം വേറെ മാറി പോകും. ഇപ്പോൾ അടിച്ചിട്ട് ഒരു നാൾ അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിറവനൊക്കെ ഇനി എവിടെ പോകുന്നത്? അടിക്കണ്ട. ഇപ്പം ടക്കിന് ഒരു മുഖമെല്ലാം മാറും. ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്ക് വേണം. അതാണ് പറയണം, ഈ സിൽവർ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി, സിൽവർ ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ദ ജെൻഡർ ഡിവിഡൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് മോർ. ഈ മൈഗ്രൻസ് ഇവിടെ വരില്ല, ഒരാളവിടെ കാണില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞതില്ലേ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, റിട്ടയർഡ് മൈഗ്രൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരുപാട് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയാണ് സാർ? അത് കുറച്ച് സക്സസ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആർക്കാൾ സംസാരിച്ചാൽ മതി. ബട്ട് ജനറലി they are trying to help them. But the point is that are the returned migrants are satisfied what we are giving? ഒരു കാര്യം സാറിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതാണ്, ഇപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലുള്ള ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചസും ഒക്കെ പറയുന്നത് അവരുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കുട്ടികൾ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു സാധനം പറയുന്നുണ്ട്. പല പള്ളികളിലും ഒക്കെ അത് പറയുന്ന അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈഗ്രേഷൻ സ്റ്റഡിയിൽ അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു സാധനം, ഇപ്പം ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നോക്കിയാൽ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലുള്ളവരും ഉണ്ട്, പക്ഷേ കൂടുതലും ഒരു ചില കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലുള്ളവരായിരിക്കും കൂടുതൽ. പക്ഷേ ഇവർ തിരിച്ചു വരികയും ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റിലാവുകയും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അല്ല, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലീജിയസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ഈ മൈഗ്രേഷൻ റിലീജിയസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടോ? ഗൾഫിലേക്ക് അധികം മുസ്ലിംസ് ആണ്. സാർ ഇപ്പോൾ ഈ സ്കിൽഡ് മൈഗ്രൻസ് ആൻഡ് നോൺ ഗൾഫ് മൈഗ്രൻസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രം പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, സൗത്ത് കേരള ഇസ് മോർ. അത് നമുക്ക് നോൺ ഗൾഫ് അത് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി, അത് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ മലബാർ മറ്റേ ഉണ്ടല്ലോ. അത് നമ്മൾ ഡേറ്റ, അത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട്. റിപ്പോർട്ടിൽ പബ്ലിഷ് റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ദാറ്റ്. ബട്ട് ദ പോയിന്റ് ഈസ് യു ആർ റൈറ്റ്. ബട്ട് ദ പോയിന്റ് ഈസ് ഇവിടെ ചർച്ചിലിപ്പോൾ ആൾക്കാർ കാണില്ല. ബിക്കോസ് ബിഷപ്സ് ആർ ടെല്ലിംഗ് വി ആർ ഓപ്പണിംഗ് എ ന്യൂ ചർച്ച് ഇൻ അമേരിക്ക. ഇവിടെ അടച്ചു പൊട്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഇഫ് യു ഗോ ടു ജർമ്മനി ആൻഡ് അതർ പ്ലേസസ്, ഈ ചർച്ചെല്ലാം ഇപ്പം തേപ്പിക്കാൻ ഡ്രിങ്കിങ് ബാർ. ചർച്ചിൽ ആൾക്കാരില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും ചർച്ചിൽ പോവും. സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റേത് ഇപ്പോൾ സി വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഇന്ത്യാവിലെ ഫസ്റ്റ് ഡൈയിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വാസ് പാർസീസ്, സെക്കൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ്. 15 അടിതരം അവർ തന്നെ. അത് അടുത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരാണോ? അത് പുറം പാലോട് പോയി നായർ ഇളവ അത് ആ സീറ്റിൽ പോകും. അടുത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി വിൽ they are already depopulating. Sir, Kerala will depopulate in 2041. Siro Malabar people already depopulating. കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. സാറേ ഇപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു നിങ്ങൾ யாரும் ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ടോ? സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് யாரும் ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഈ പള്ളിയിൽ இவ்வளவு உண்டு. நான் ரொம்ப പറയണ്ട, நானும் கிறிஸ்டியனாണ്, நான் லத்தின் கிறிஸ்டியன். ഞങ്ങൾ இன்னும் ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയമാവും, നമ്മളിന്നും കുറച്ച് പ്രസവിക്കുകയാണ്. കാര്യം എന്തെങ്കിൽ ഇവർ പള്ളിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിൽ പോയി നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര ആൾക്കാർ ഒന്ന് ചോദിക്കണം. അവർ പറയുമോ 150 ഫാമിലി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. എല്ലാം കള്ളമാണോ?
അവിടെ இருக்க ഫാമിലി 50 ഫാമിലി കാണും. എല്ലാം വെളിയുള്ള ഫാമിലി വെച്ചിട്ട് ഒരു പൈസ മേടിച്ചിട്ട് കല്ലറ മാത്രം കാണും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവർ റിപ്പോർട്ട് ഒன்று ഇറക്കും എല്ലാ വർഷവും എത്ര ക്രിസ്ത്യൻ. അതെല്ലാം എന്നാ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇറക്കും എത്ര ആൾക്കാർ കൊണ്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആരും ആൾക്കാർ എല്ലാം വെളിയുള്ള ഇവർ ചർച്ച് മെമ്പേഴ്സാണോ? ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇല്ല അവർ ഇല്ല. അവർ ഒരു നമ്പർ ഇറക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ കേരളത്തിൽ all communities are their data is bad. If you go to Nayars, how many Nayars in Kerala? അറിയാമോ? How many Idavas? അറിയാമോ? യാർക്ക്? ബട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു SNDP and അവരൊരു നമ്പർ പറയാണ്ട്. ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് എ മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ദിസ് ഈ തട്ടർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് തട്ടർ? വിശ്വകർമ്മ ഒരു കൗൺസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിയായിട്ട് സാറേ സാർ നമ്പർ തരാമോ സാറേ? സാർ ഞാൻ നമ്പർ തന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാരെ അടിച്ച് എന്നെ പുറത്താക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറേ പറഞ്ഞു അവർക്കൊരു മനസ്സിലൊരു നമ്പറുണ്ട്. ഈ എല്ലാവർക്കും ഒരു നമ്പറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തന്നെ വലിയ ആൾക്കാരാണ് 8 ലക്ഷം 10. ഞാൻ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കള്ളന്മാരാണ്. ഒരാൾക്ക് നമ്പറില്ല, ചുമ്മാ പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അവർക്ക് ഇലക്ഷൻ സമയത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് 8% വോട്ടുണ്ട്, എന്നോട് ഞാൻ SNDP കൂടെ ഞാൻ ഇത് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇത് ഒരു വോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വേറെ പോളിറ്റിക്സ് അല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത്ര 20% ഞങ്ങളുണ്ട്. ഇതാണ് വോട്ട് പോളിറ്റിക്സ്. But actually population, whatever the community reporting, they are always over-reporting than actual numbers. ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു ഡേറ്റ ഉണ്ട്. ഇപ്പം വേണം യു ആർ ഗോയിങ് ടു കളക്ട് കാസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ബൈ കാസ്റ്റ് എങ്കിലും ഡേറ്റ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരും പഠിക്കുന്നില്ല. അതനാലെ അല്ല അത് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഉണ്ട്. ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാണല്ലോ. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിന്നാണ് കൂടുതൽ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പടില്ല സാർ, മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതൽ പോകുന്നു പറയില്ല. മുസ്ലിംസ് ഇപ്പം വാട്ട് ഹാപ്പൻ, മുസ്ലിംസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേറെ എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല. സാറേ നിങ്ങൾ അവരാണ് ഇപ്പം 48% ഔട്ട് ഓഫ് ദ 100 പീപ്പിൾ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബാക്കി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പൊ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഇതിൽ ഇപ്പൊ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഡേറ്റ ഉണ്ട് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ. ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ് അത്? അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് നമ്പർ പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക്. അതായത് ആഫ്റ്റർ മുസ്ലിംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ്. ടോട്ടൽ മൈഗ്രൻസ് ഗൾഫിലാണ്. അത് നമുക്ക് പറ്റണം. ഈ ഡേറ്റാ ബേസ് നമ്മുടെ ഉണ്ട് സാറേ. നായർ, ഇളവാസി, SC ST. ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് SC ST പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ കേരള ഈസ് ക്ലോസ് ടു എത്രയാണ് SC പ്രൊപ്പോസൽ ഇൻ കേരളത്തിൽ? മോർ ദാൻ 10%. Migration only 2%. Whereas Muslims, even you put 25% of the people are Muslims, their migration is 45%. സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ്റെ ആ പ്രൊപ്പോസൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഹിന്ദുസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് സൊസൈറ്റിയിൽ എത്ര പ്രൊപ്പോസൽ ഇപ്പോൾ അവർ 25 മേലെയാണ് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് മൈഗ്രേഷൻ. ബട്ട് വെൻ യു വാണ്ട് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ സാറേ, അതൊക്കെ മുന്തിയ നിങ്ങൾ നോക്കണം. അതായത് ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല കേരളത്തിൽ. Because Kerala migration story starts after Kerala became an independent state. 1950s സാറേ. അപ്പം കേരളത്തിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഈ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് നായർസ് മാത്രമാണ്. മുസ്ലിംസ് പോയിട്ടില്ല. ഇല്ല കാര്യം അത് ഇൻറ്റേർണൽ മൈഗ്രേഷൻ. കേരളത്തിൽ എന്ത് 4 ട്രെയിനാണ്. തിരുവനന്തപുരം ചെന്നൈ, തിരുവനന്തപുരം ബാംഗ്ലൂർ, തിരുവനന്തപുരം മുംബൈ. പോകുന്ന മലയാളീസാണ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ കീപ്പിംഗ് മലയാള ചങ്കം വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ തമിഴ് ചങ്കം, മലയാള ചങ്കുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പോയി സെറ്റിലാണ് ആൾക്കാരുടെ. അപ്പോൾ ദേ ആർ മോർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ദാൻ മുസ്ലിംസ്. വിത്തിൻ ദ കൺട്രി once upon a time, 1960s, I was talking with one man. Sir, if you go to any company in Mumbai, the stenographer will be a Malayali and a Syrian Christian. Stenographer, ആ പോസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇല്ല. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെനോഗ്രാഫിക്ക് നമുക്ക് മലയാളി സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രം സൗത്ത് കേരള. അതാണ് ഈ ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ, തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ ട്രെയിനെല്ലാം ഫുൾ എറണാകുളം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിൻ ചുമ്മാ വേറെ ആരും കേൾക്കില്ല. കാലിക്കറ്റിൽ അവിടെ പാമ്പിൽ അവർക്കൊന്നും പണിയില്ലല്ലോ. അതെല്ലാം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മൈഗ്രേഷൻ. അത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഗൾഫ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യറി ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേർണൽ മൈഗ്രേഷൻ. അതാണ് 50 to 70. മുസ്ലിംസ് അന്ന് അവർക്ക് 10th class പാസ്സാകുമ്പോൾ അവിടെ പോയി സ്റ്റെനോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ബിക്കോസ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് വൈസ് പാക്കുമ്പോൾ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ബ്രാഹ്മിൻസ് അറിയാമല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വെൻ ദിസ് മലബാർ ആൻഡ് തിരുവാങ്കൂർ കൊച്ചിൻ ജോയിൻ ടുഗദർ, ആവറേജ് വാസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ലോവർ കേരള ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മലബാർ. ഈ മലബാർ നിങ്ങൾ 2 കൂട്ടുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഇവനക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം, ഇവൾക്ക് 2 ലക്ഷം. അപ്പോൾ 2 കൂട്ടുമ്പോൾ ആവറേജ് ഇൻകം 3.5 ഇവൾക്ക് ഇവൾക്ക് ഇളങ്ങി 7 അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാം കുറഞ്ഞ് ആവറേജ് ആയല്ലോ. മലബാർ ഇസ് എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് അനിമൽ ആൾ ടുഗദർ. ആൻഡ് തിരുവാങ്കൂർ കൊച്ചിൻ അത് 2 ചേർന്ന്. ബട്ട് മലബാർ ഈസ് ബെനിഫിറ്റഡ് ബൈ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ. അതെന്ന് മുതലായിരുന്നു? അത് നമ്മൾ 70 തുടങ്ങിയല്ലോ.
അപ്പോൾ because Malayalis, Muslims are dominating international migration from Gulf onwards. അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് പോയി. ബട്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഹാഡ് ആൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മൈഗ്രേറ്റിംഗ്. അപ്പം അന്ന് മുംബൈയിൽ നിന്ന് പോയി. അന്ന് ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല സാർ, എല്ലാം മുംബൈ പോയി പോകണം. അപ്പോൾ ഇവർ ആൾറെഡി മുംബൈയിൽ ഇവർക്ക് പഴക്കമുണ്ടല്ലോ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസ്ക്ക്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, മുസ്ലിംസ് ആർ മോർ, ബട്ട് ദേ ആർ മോർ ആസ് എ അൺസ്കിൽഡ് വർക്കർ. ഈ ഓക്കുപ്പേഷൻ യു സി സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ്, നായർസ്, അവരെല്ലാം ഈ നഴ്സസ്. ഇപ്പം ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് നായർ ഡോമിനൻസ് പറയാമല്ലോ. ഗ്രൂപ്പ്സും ഓരോ കാലത്തിൽ ഓരോ ആൾക്കാർ നിൽക്കുമല്ലോ. But Muslims are benefited by Gulf migration. But Christians are benefited even before that by internal migration. That's why Kerala was called money order economy. Money order economy കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് റെമിറ്റൻസ്. ആ മണി ഓർഡർ എക്കോണമി ഈസ് ബെനിഫിറ്റഡ് ബൈ ഓൺലി സൗത്ത് കേരള. അന്ന് മണി ഓർഡർ അല്ല, ഇപ്പോൾ മണി ഓർഡർ ഇല്ലല്ലോ സാറേ. അന്ന് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് മണി, വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ, അത് മാറിയല്ലോ. അന്ന് പോലെ ഈ ട്രെയിൻസാണ് ഇപ്പോൾ എന്നത് തിരുവനന്തപുരം, അബുദാബി, ഇപ്പോൾ എല്ലാം മാറിയല്ലോ. അന്ന് പോലെ ആ ട്രെയിൻസ് ഇപ്പം ഉണ്ട്. ബട്ട് നൗ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ട്രെയിൻ ഫ്രം അസ്സാമിലെന്ന് ഇവിടെ പറയാണല്ലോ. ഈ ട്രെയിൻ റൂട്ടേ മാറിയല്ലോ. ഫുഡിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഫുഡ് എങ്ങനെ പാറ്റേൺ മാറിയല്ലോ. നിങ്ങൾ സൗർമാല എവിടെ വന്നതാണോ? വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഓൺ ദ ഗൾഫ് ഫുഡ് നൗ. ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ആർ മൈ ഹെൽപ്പ് ഫുഡ് ഹാസ് കം ഹിയർ. ഐ ആസ്ക്ഡ് വൺ പേഴ്സൺ, ഈ ഷാർജ, ഞാൻ ഇതെന്നത് ഷാർജാണ് കുടിക്കുക. ഷാർജ സാറേ, ഷാർജ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഷാർജ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം, നമുക്ക് ഷാർജ കൊണ്ടാണ് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഷാർജ, അബുദാബി, ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക്? ഈ പേര് എവിടെ നിന്നത്? ഷാർജ, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന്. നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഓൺ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ബ്രോട്ട് ബൈ ദ മൈഗ്രൻസ്. ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്താൻ പോകുന്നത്. ഫുഡ് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച്. ഈ ചപ്പാത്തി പൊട്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അന്ന് തന്നെ അറിയാമോ? എല്ലാ വീട്ടിൽ പോകണം. ഇന്നലെ ഉള്ള പഴയ കഞ്ചി ഉണ്ട്, ഇന്ന് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എല്ലാം കാലയിൽ. അത് ആരോ പറഞ്ഞ്, ഒരു അച്ഛൻ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി, അത് ക്രിസ്ത്യൻസാണ്. ഒരു അച്ഛൻ കാലയിൽ ഒരു അച്ഛൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അപ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ്, അച്ഛ കാലയിൽ വന്നില്ല അച്ഛ, പാൽ വന്നിട്ടില്ല, ബട്ട് മറ്റേ സാധനം എല്ലാം ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ. ഇത് മറ്റേ സാധനം അറിയാമല്ലോ, എല്ലാ ഡ്രിങ്ക്സും വീട്ടിലുണ്ട്, പാൽ മാത്രമല്ല അച്ഛ. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് കാലയിലേ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ 7 മണിക്ക്? മറ്റേ വിസ്കി, വൈൻ എല്ലാം ഉണ്ട്, പാലില്ല. സൊസൈറ്റി ഹാസ് ചേഞ്ച്. എവിഡൻസ് അറിയാമല്ലോ സാറേ. നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് ആസ്ക് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എത്ര പേർ വോട്ടിട്ട്. Vote at least 20 constituencies. I told even before the elections, if they are going to vote for which party, and most of them felt they are going to vote for LDF. ആ സമയത്ത് because COVID സമയത്ത് they said they managed well. വന്ദേ ഭാരത് ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നല്ലോ, അറിയാമല്ലോ. സോ there would have been no COVID. Imagine, to the postmortem report, കോവിഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ LDF തിരിച്ച് വന്നിരുമോ? നിങ്ങൾ ഏതാ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അത് കോവിഡ് മാത്രമല്ല സാർ. കോവിഡ് ഒരു കാരണമാണ്. കോവിഡ് മാത്രമല്ല, 1000 കാര്യങ്ങൾ സാറേ. അല്ല, അതിൽ പ്രധാന 2 കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഒന്ന് ഫ്ലഡിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത്, 2 കോവിഡിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. കോവിഡ് മാത്രമല്ല, ഫ്ലഡ് നമ്മൾ മറന്നുപോയി കാണും. നമ്മൾക്കെല്ലാം മെമ്മറി കുറയാണ് സാർ. ആരും മറന്നുപോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. മെമ്മറി കുറയാണ്, നമ്മൾക്ക് മെമ്മറി കുറയാണ്. പഴയ അത് കോവിഡ് വന്ന് ആ സമയത്തിലാണ് വന്നത്. മെമ്മറീസ് ഉണ്ടല്ലോ സാറേ. ഈ സപ്പോസ് അസ്യൂം ബ്ലഡ് ഈസ് ഓക്കെ, അത് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ. മറ്റേത് ആ സമയത്ത് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ഒരാൾ സംരക്ഷിക്കാനുണ്ട്, ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. അത് നമുക്കിപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞത് കോവിഡ്ക്കും ഏളിയർ വീഴ്ച ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്, നമുക്ക് ബിഫോർ കോവിഡ് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ്, ബിഫോർ ട്രംപ് ആഫ്റ്റർ ട്രംപ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാം ബിഫോർ മോദി ആഫ്റ്റർ മോദി, എല്ലാം ബിഫോർ അല്ല. കോവിഡ് ഹാഡ് എ റോൾ സാറേ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് വെരി ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ. I don't belong to any party. That's what I told. I gave an interview to Karan Thapar. I told him that you cannot catch me. I will catch you. You cannot put me anything from me and get back. Sorry. Same thing I am telling. ഇവിടെ വോട്ട് ബാങ്ക് പോളിറ്റിക്സ് തന്നെ വേണം. ഇവിടെ വോട്ട് ബാങ്ക് പോളിറ്റിക്സ് ഈസ് കാസ്റ്റ്. അറിയാമല്ലോ, റിലീജിയൻ. വേറെ പോളിറ്റിക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. I have told them there are 2 more politics which Malayalis are not using. They have used during the last elections. One is the elderly. ആ സമയത്തിൽ വിഡോ പെൻഷനെല്ലാം കറക്റ്റാണ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഐ നോ ബിക്കോസ് ഐ ആം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഡേറ്റ. സെക്കൻഡ്, ഈ പാക്കേജെല്ലാം കൊടുത്തല്ലോ, ഈ സാപ്പാട് കിറ്റ് കൊടുത്തല്ലോ. സെക്കൻഡ്, റിട്ടേൺ മൈഗ്രൻസ് 15 ലക്ഷമാണ് സാറേ. ഈ 2 ആൾക്കാരും ഏത് പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് കിട്ടോ അവർ ജയിക്കും. അത് ബിഫോർ ദ ഇലക്ഷൻസിൽ ഐസട്ട്. ഈ 2 ആൾക്കാരല്ല, അത് എല്ലാവരും അല്ല, ഒരു
ഈ സ്വിങ് സാറേ ഒരു 3% സ്വിങ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വോട്ട് തെറ്റ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഈ വലിയ സ്വിങ് അല്ലല്ലോ. 1 ലക്ഷം വോട്ട് ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഈ 3000, 5000, 7000 ഇതാ. ആ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് വിൽ പ്ലേ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വി ഡോണ്ട് നോ. സാർ റിട്ടേൺ മൈഗ്രൻസ് വരേണ്ട വോട്ടിടാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കൂട്ടി വരണം. அப்படி கூட்டி வந்த எலெக்ஷன் உண்டு. 6000 வரை வந்து ஓட்டிட்டு பழைய எலெக்ஷனில் அதுக்கு முந்தி போயங்க ஒரு 6000 7000 ஓட்டிட்டு. இது அப்படி இல்லை, அவர் வந்து வீட்டில் இருக்கணும், நீங்கள் பைசா கொடுக்கணும். ஒரு டிக்கெட் கொடுத்தா வந்து ஒய்ஃபை கண்டுட்டு போ, நான் டிக்கெட் தரேன் வந்து ஓட்டிட்டு போனேன். நீங்கள் யாருனாலும் வரும், எரிபடி வில் கம்மணும். எத்தனை நாள் அப்படி வரும், பைசா கொடுத்து எத்தனை நாட்கள் கொண்டு வரோம், பார்ட்டிக்காரர் கொண்டு வர பറ്റില്ല. பட் அண்ணா அவர் வந்து யூ ஆர் ரைட்லி செட், தே ஃபெல்ட் கவர்மெண்ட் டிட்ஸ். Even lot of people belong to the other party also voted for LDF. മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ they are telling, TVK will get, where is the vote? He has no vote. He is not a party last year, but he will get some vote from ADMK, he will get vote from DMK, he will get for everybody. I mean, he has no vote bank. Till now he did not exist. Right? Now they say he get 10%. Where is the 10% will come from? All other people. He may take 2%, 3%, 5%. Some people will take more. Some party might die. Someday he may also die. We don't know. He may not get anything. He may be back. He's back to his work, acting. ആദ്യം പറഞ്ഞു ഗൾഫിലെ സാലറി എങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് എന്തായിരിക്കും? So that's what I said. No, impact is the salary is not like the salary earlier. Like I told you, people are working for 40,000, 50,000. That is not a great money. But still people are going. That's why I myself saying why people are going. അതിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യന് 50,000 രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 60,000 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് പോകും. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ. ദർ ഈസ് ഹിയർ സം ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെയാണ് ദുബായിൽ. ഈ നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഡോണ്ട് റെസ്പെക്ട് ദ വർക്ക് ഹിയർ. നമ്മൾക്കൊരു വർക്ക് കൾച്ചറിൽ സം ഇഷ്യൂസ് ദാർ. അത് നമ്മൾക്ക് റെസ്പെക്ട് ഫോർ വർക്ക് ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇവിടെ ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഇവിടെയുള്ള ഈ തട്ടമാർ അറിയാം. പഴയ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ കൊച്ചിറക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ തട്ടമാറുണ്ട്. ഈ ഗോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, അറിയാമല്ലോ. നമ്മൾ താലി ഉണ്ടാക്കൽ. നമ്മൾ ഇപ്പം പോലെ ഭീമാ ജ്വല്ലറിയൊന്നും പോകല്ലോ. ഒരു കാലത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അമ്മയുടെ ഉച്ച ഈ തട്ടമാരെല്ലാം പോയി. കാരണം എന്നാൽ വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി വന്ന് എല്ലാവരും ജ്വല്ലറി വന്ന് തട്ടമാരെല്ലാം അവിടെ പോയി. ഇപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കറാണോ തട്ടമാർ? നല്ല തട്ടാന്മാരിപ്പം ഈ വലിയ വലിയ ജ്വല്ലറികൾക്ക് ആഭരണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം ബംഗാളിക്കാരനാണ്. നമ്മളെ മലയാളികളല്ല, ബംഗാളീസാണ്. മലയാളികളാണ്. ഞാൻ അവരുടെ ഏരിയ അല്ല ബംഗാളീസ് ഉണ്ട് സാറേ. അല്ല ബംഗാളീസ് ഉണ്ട്. അവരാണ് ബംഗാളിസാണെങ്കിൽ കൊച്ചി ഈ ജുവല്ലറി ഉണ്ടല്ലോ. ദർ എ ഗേൾ ടു ടി എ PhD ഓൺ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി അമംഗ് മൈഗ്രൻസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ക്യാമറ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് വേല ചെയ്യാം. മൈഗ്രേഷനെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? നല്ലതാണോ? അത് ഒരു സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചത് പ്രോഗ്രസീവ് മൂവ് ആണോ? ഇല്ല, ഇത് മൈഗ്രേഷൻ ഷുഡ് ബി ഗുഡ്. Migration has benefited me. It benefited Narendra Modi. Then why you are telling migration is bad? It benefited Donald Trump. എല്ലാവരും മൈഗ്രൻ്റ് അല്ല സാറേ. സോ മൈഗ്രൻറ്റ് ഷുഡ്, ബട്ട് അത് നമ്മൾക്കത് ഫ്ലോ ചെയ്യണം. സി മൈഗ്രൻസ് ആർ ഗോയിങ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചോയ്സ്. മൈഗ്രൻ്റ് നമ്മൾ നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ആസ് പെർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യു ക്യാൻ മൂവ്. Am I right? Migration is a free movement. But what we are talking about here, orderly, safe and legal migration. അതാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക്. ഈ ചുമ്മാ കെട്ടിപ്പറക്കിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമല്ല. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട്, ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് ദം ദ പാസ്പോർട്ട്, ദ പീപ്പിൾ ഹു വർ സെൻഡ് ബൈ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ത്രൂ ദ ഫ്ലൈറ്റ്, ദേ വർ ഹോൾഡിങ് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് വിച്ച് ഐ ആം ഓൾസോ ഹോൾഡിങ്. എൻ്റെ ബ്രാൻഡ് പോയല്ല സാറേ. എൻ്റെ ബ്രാൻഡല്ലോ അവൻ വേറെ പാസ്പോർട്ട് വെച്ചെന്താ? അവിടെ മലയാളി പാസ്പോർട്ടോ പഞ്ചാബി പാസ്പോർട്ടോ അല്ലല്ലോ. ഹി വാസ് ഹോൾഡിങ് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഹോൾഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. നമ്മൾ പാസ്പോർട്ട്, ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഐ വെൻറ്റ് ടു ജർമ്മനി. എന്നെ ഒരു എയർപോർട്ട് വെച്ച് ചോദിക്കാൻ പാസ്പോർട്ട് എപ്പോഴും നോക്കിയാണ് അവർ. ഞാൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? നോ സാർ, ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് യു ആർ സ്റ്റേയിങ്? സാർ ഇത് ചോദിക്കില്ല സാറേ. ഇല്ല സാർ, ലാറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ആർ നൗ വി ആർ ഓൾസോ തിങ്കിങ് ലൈക്ക് UK, മേ ബി ജർമ്മനി ആൾസോ. സോ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യുവർ തിങ് സാർ. വിസ കറക്റ്റാണോ? എൻ്റെ ഇമേജ് പോയില്ല സാറേ. നോ ബ്രാൻഡ് ഇന്ത്യ ബ്രാൻഡാ ബാറ്റ വേണോ? ഷൂ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാറ്റ പറഞ്ഞത് അത് 999 ഒരു ബ്രാൻഡ് പറയാം, ഒരു കട പറയാം, ആ അവിടെ പോണ അത് ഇന്ത്യ ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ പോയല്ല സാറേ. അത് ഇന്ത്യ ബ്രാൻഡ് അല്ല. അത് ഹീസ് ഹോൾഡിങ് ദ സെയിം പാസ്പോർട്ട് ലൈക്ക് യു ഹോൾഡ്. നോ, അതാണ് പറയുന്നത്. മൈഗ്രേഷൻ ഈസ് ഗുഡ്, ബട്ട് മൈഗ്രേഷൻ ഹാസ് ടു ബി
legal, orderly and safe. ഈ കേരളത്തിന്റെ മാത്രം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മൈഗ്രേഷൻ ഇപ്പൊ സാർ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ 2 മണിക്കൂർ സംസാരത്തിൽ പോയിന്റ്സ് അധികവും ആന്റി മൈഗ്രേഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ മൈഗ്രേഷൻ കേരളത്തിന് ഗുണകരമായിരുന്നോ അതോ അല്ലായിരുന്നോ എന്നുള്ളൊരു See, if you assuming there would have been no migration in Kerala, what would have happened to Kerala? I was telling many places it would have been starvation deaths. ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു Illengi, it would have been starvation deaths. So this is why I told statement long time. Migration has benefited the economy. That's what the Kerala government many times says, including the Chief Minister. They are the lifeline of the Kerala economy. Am I right? There is no doubt about that. Lifeline of the Kerala economy. There is no lifeline of the Kerala society. What you see, if you go and look at the Calicut map of 1971, the area map. Now you have a map of Calicut. Any change? drastic. Who contributed? Migrants. But the point is that is another one stage. അന്ന് അവർ 8ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ട് പോയി 5ാം ക്ലാസ് നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല പഠിച്ചിട്ട് പോയി നമ്മളിപ്പോൾ see that's why I'm telling. I wanted that there's the migration maturity. You mature, no? We have to mature because you are getting our Kerala is getting into a depopulation state. Am I right? Kerala is getting the depopulation state. You will have a negative population in the few years. Sri Lanka had now. Sri Lanka census got set last week or 10 days back. Sri Lanka's total population in the census which came out now indicating they have less population than what the last census. That means they are already having, the next will be Kerala because like what is called this monsoon. Avada hit cheyan nammada Kerala varam. First hitting Sri Lanka then coming here. So it is going to hit here. Now they are thinking migration in a different way. I want Kerala should think migration in a different way. Not that way you look at migration, say 30 years back, 20 years back, 40 years back. That's why I said you should look at the outlook. Next 20 years. What Kerala should look like, where the migration should be. Because migration is one component of the society. If a government if a political, migration is one component of the society. Our component were playing some role. Our role namakku eppadi visualize so that migrants still benefit the economy. സർ ഈ മൈഗ്രേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ, അതിൽ എൻ്റെ ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം വരുന്നുണ്ട്. ട്രംപ് ഈ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ മറ്റവരെയൊക്കെ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ടാക്സ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആൻറ്റി ഇന്ത്യൻ റാലി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്? சரி இப்போ நீங்கள் பறஞ்ச ராஜ்யத்தெல்லாம் கேரளா பீப்புள் ஆர் தேர். நீங்கள் பறஞ்ச ராஜ்யம் உண்டല്ലോ ഇപ്പോൾ US എല്ലാ இடத்துலையும் കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കയറുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് യു ഡോണ്ട് സീ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഉടനെ നമുക്കൊന്നും മാറ്റം കാണില്ല. ഉടനെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അവളെ കിടക്കാൻ മാറ്റം കാണില്ല. ബട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ നോട്ട് ടു ഗോ ടു ദോസ് കൺട്രീസ്. But then now you may think there's a country safe now. After 5 years that may not be safe. Am I right? This is all the policy, because your migration will be affected by the policy there. If you are not getting visa to America to study, you can't go. Then you have to look for Canada. Avada kittilengi you have to look for Poland. You have to look for Germany. Appo nammal maarunda. So adu nammal think cheyanam. We have to think such a way. Because immediate effect, there is something called short term effect, long term effect, mid effect. നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഷോർട്ട് ടൈം ലോങ് ടൈം പോലെ ചിലർക്ക് ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ബട്ട് മൈഗ്രേഷൻ ഫോർ കേരള ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ. ഐ തിങ്ക് കേരള എക്കോണമി ആൻഡ് കേരള സൊസൈറ്റി യു കനോട്ട് ഈവൻ ഇമാജിൻ വിത്തൗട്ട് മൈഗ്രേഷൻ. ബിക്കോസ് മൈഗ്രേഷൻ, ഈവൻ യു ആർ നോട്ട് മൈഗ്രൻ്റ് ഫാമിലി, ഇറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് യു. മൈഗ്രേഷൻ വിൽ അഫക്റ്റ് യു ഈവൻ യു ആർ നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ മൈഗ്രൻ്റ് ഫാമിലി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ആരും പോയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അഫെക്ഷൻ എവിടെ നിന്നാലും ഒരു ഇടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അവിടെ എവിടെ ഇരുന്നാൽ അത് കിട്ടും. ദാറ്റ് മച്ച് മൈഗ്രേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ കേരള സൊസൈറ്റി. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ്. നമ്മൾക്ക് മൈഗ്രേഷൻ നമുക്ക് വി കനോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ ഓൺലി വി ആർ ടെല്ലിങ് മേക്ക് ഇറ്റ് മച്ച് മോർ സേഫർ, മച്ച് മോർ
Because still you see Malayalis are stuck somewhere. We are still hearing, ഒരു 10 ആൾക്കാരവിടെ ഇസ്രായേലിൽ നിൽക്കുകയാണ്. We are still seeing. That should not happen in a state where we are sending migrants for so many years. Am I right? So that means there is somewhere some people are escaping. We discussed this, how migration affects election results. So how do you see this special intensive revision of protocol that is happening right now? I wrote about that in the Hindu some time back. So I think migrants, they should have an voting. I want them voting, but I want them to vote like online voting, like Filipino has now. So when the election is happening there, he should be able to vote from here. He cannot go there and vote, because that loses his wages. Why should he do that? Why should he do that? Who will come from Dubai to vote for 2027-26 elections? You tell me. അത് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ടർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണല്ലോ. അത് വേറെ. ബട്ട് അത് എത്ര കൊണ്ടുവരാം? ബട്ട് ഇന്റർണൽ മൈഗ്രൻസ് സപ്പോസ് യു 30 lakhs മൈഗ്രൻസ് ആർ ഹിയർ, സപ്പോസ് യു ആർ ടെല്ലിംഗ് 25 lakhs. ഇവരെല്ലാം പോയി അവരുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ വോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ, so at the end of the day, they are out of your democracy. I think you said this, the exercise like some 60 lakh voters. It's not a fair thing. No, we wrote them that 45 lakhs something. I don't remember now what is the exact number. The Hindu article I did that this many migrants are there. They should be part of the, because you cannot. They are part of the. They are Indians. Am I right? They are state people, no? Because now migrants are nowhere. Are they state people, or they may be from outside? That we don't know. See, that we don't know. Isn't that part of migration governance? See, the problem is, suppose you talk about, say, Bangladeshi migration. This. Because this is what I said very clearly. Bangladeshi migration is a national security issue. That's what the Prime Minister says. In his independent speech, he said about demography. He talks demography. So demography mission, he said. One of the mission is controlling but that is only some area, some locality he has to concentrate, no? But then problem is the language, because you can't brand people who are speaking Bengali as undocumented. That's the issue. Am I right? Am I right? Where you have the West Bengal here, no? That is the issue there. Am I right? Similarly, suppose you say tomorrow the Tamil people are coming from Sri Lanka refugees, because they speak Tamil. See, that language is the one connecting them. See, Bangladesh and West Bengal is connecting is the language. They speak the same language, maybe a little bit changed. So, but we don't know. We don't know. But that is coming through certain borders. Because we are not having a close open border with Bangladesh from Kerala. Am I right? They have to go somewhere and come here. Am I right? So you know that which are the area come, you tighten those areas. സർ, ഈ മലയാളി ഡയസ്പോറ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഈ കേരള LKS, ലോക കേരള സഭ. അത് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണത്? Like effective, we have to wait and see. But the initiative is something new. The effectiveness, we don't know. Suppose, suddenly you got some medicine for some disease. Our innovation, we should look at it. The effect, we should look at it. It will take some time for the, but that's an innovative idea. To bring back Malayalis who are settled in other countries to come and spend 2 days. It's like a Pravadi Bharati Divas Bola. But LKS, it's also happening with the government support. I think it's something new. In fact, I was talking to somebody when many states are now thinking about replicating the Loka Kerala Sabha in their own way. But then they have no data. They have no data. Because they have a data now. Kerala has a data so that, okay, 80% Gulf. Okay, Germany, okay, Germany. See, the last year there are 136 countries people attended. So I think even it is of no implication. This homeland and their land, this homeland. This is something, you look at it in a very positive way. In bringing back our people who are settled there in some country, not to Canada last time, even unknown countries people who have come last time. So it is like, you look at it, it's an idea is good. But what it impact, governments who do or not, is there any benefit for them? We have to wait and see. But the concept after Loka Kerala Sabha was something new, very fresh. പുതിയൊരു മോഡൽ ഒരു ചുരിദാർ ഇറങ്ങുമല്ലോ, അതുപോലെയാണ്. കൊള്ളാം, അതുപോലെയാണത്, കൊള്ളാം. ബട്ട് അത് ഇട്ടിട്ട് പറയാം, അയ്യോ സാറേ അത് ഭയങ്കര, അത് വേറെ.
பட் அது കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി അത് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ നോക്കുമല്ലോ വലിയ പിന്നെ വിൻഡോ ഷോപ്പിംഗ് കൊള്ളാം അത് ദാറ്റ് വേ I think Lok Kerala Sabha is something and innovative which is not done in any states in the country anyway. Am I right? So that's something new. But how good it is, I don't know. That the people have to wait and see it is bringing any money, bringing any investment, bringing any what is called that they were talking about brain circulation, brain gain, but not brain waste, brain gain. And people can come, somebody can invest, somebody can do things. Adu namakku nadakkuda that maybe that can become even politics. But our idea of LKS, I think something very different.